जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। गुटका जीवनस्मरणं गोविंद गोविंद। सद्गुरुमूर्ति की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सीतारामसमारम्भाम् आञ्जनेयादिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यस्य स्मरणमात्रेण नाम भक्तिः प्रजायते तन्नमामि यतिश्रेष्ठं बोधेन्द्रं जगदां गुरुम्। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां ददानाम् हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि सुखं पुस्तकं चापरेण भाषादेन्दुस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। पिपीलिकाग्रहजातं वाल्मीकिरतिविश्रुतं कविमुख्यम् रामायणस्य जनकम् उपास्महे सततं क्षेमाय। आञ्जनेयमतिपाटलाटनं काञ्चनाब्धिकमनीयविग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। श्रीरामदूतं मनसा स्मरामि। यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरः सम्यक् पिबत्यादराद् वाल्मीकिर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु। जन्मव्याधिजराविपत्तिमरणैरत्यन्तशोकध्रुवं संसारं सविगाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतम्। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचिगति प्रपञ्चसुत्सेतत्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतम्। रामं भजे श्यामळम् नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमादिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। सकृते वक्तुन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्वदं मम। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नयन्ती सङ्कोचं सरसिजरुचं दिक्परिसरे ससन्ती लौहित्यं नगकिरणचन्द्रार्धकस्ता। कवीन्द्राणां हृत्कैरविकसनोद्योगजननी स्फुरन्ती कामाक्ष्याः चरणरुचिसन्ध्या विजगते। गुर्वत्ये त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियायाः पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां मृतप्रसुर्जो यो हरीन्द्रानुजाभ्य।
वैरोप्या शूर्पणख्या विरप्रिय विरहर्जारोपित भ्रूविसंवस्त्रस्ताब्धिः बद्धसेतुः खलदवदहनो कौसलेन्द्रो वदान्नः शान्तं पद्मासनस्थं सुरमुनिविनुतं मैथिलीं मम भागम् रुद्रादिसुरविनुतं गुरुसार्वभौमं श्रीरामचन्द्रं भजे सप्तप्राकारमध्ये सरसिजमुकुलोद्भासमाने विमाने कावेरी मध्यदेशे मृदुतरफणिराट् भोगपर्यङ्गभागे निद्रा मुद्राभिरामं कटिनिकटशिरः पार्श्वविन्यस्तहस्तम् पद्मादात्रीकराभ्यां परिचितचरणं रङ्गराजं भजेऽहम् जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम. ஸ்ரீமத் ராமாயணங்கிற சாஸ்திரத்தை தனு மானசின்னு சொல்லுவா. நமக்கு இப்போ பகவானோட ஒரு அத்தியந்த கிருப்பை என்னன்னு கேட்டா, இந்த காலத்துல ராமாயணத்தை கொஞ்சம் விஸ்தாரமா கேட்கறதுக்கு முடியாது. சாமான்யமான ஒரு கிரந்தம் இல்லை ராமாயணம். ராமாயணத்தோட பெருமையை சொல்லவே தீராது. ஏன்னா எந்த சாஸ்திரமுமே எல்லாம் பரியவசானமாகக்கூடிய இடம் எங்கன்னு பார்த்தா காயத்ரி இருக்கும். காயத்ரி மந்திரம் ஆக்சுவலா காயத்ரின்னு சொன்னா அது அந்த மீட்டருக்கு காயத்ரின்னு பேரு. வேதம் சொல்றது திரிபதா காயத்ரி அப்படின்னு வேதத்துல காயத்ரிக்கு ஒரு மீட்டர் ஆக்சுவலா. பட் ஆனா காயத்ரிங்கிறது சவிதாவுடைய மந்திரம். இப்போ பாகவதம் அப்படின்னு சொல்றது பாகவதமே காயத்ரியினுடைய ஒரு எக்ஸ்பான்ஷன் தான். அதுன்னு சொல்றது எந்த இடத்துல விருத்ரவதம் சொல்லப்படுறதோ, எங்க காயத்ரியினுடைய மகிமையை சொல்லப்படுறதோ, எங்க தக்ஷோபாக்கியம் சொல்லப்படுறதோ அந்த சாஸ்திரம் உயர்ந்தது அப்படின்னு சொல்றோம். அது பகவதத்துல பார்த்தீங்கன்னா நன்னாவே இருக்கு இந்த லட்சணங்கள். ராமாயணத்துல இல்லாம இல்லை, இருக்கு. ஆனா அது மறைஞ்சு கிடக்கு. ஸோ பேசிக்கலி அந்த சவிதாங்கிறது தேவதை. இந்த சவிதாங்கிற தேவதைய காலம்பரம் நம்ம பார்க்கிறோமே சூரியன், அதுல மொத்தம் கன்ஃபைன் பண்ணி நிறுத்திடப்படாது. சூரியன் அப்படின்னு மாத்திரம் காலம்பரை எழுந்திருந்த உடனே சந்தியாவந்தனம் எல்லாம் பண்றவா காலம்பரை எழுந்திருந்த உடனே அங்க பார்த்துட்டு சூரியனை பார்த்துட்டு மந்திரம் சொல்லுவா. மத்தியானம் சூரியனை பார்ப்பா, திருப்பி சாயங்காலம் சூரியனை பார்ப்பா. இல்ல சூரியன் எல்லாம் பார்த்து மந்திரம் இல்லைன்னு சொல்றோம். என்ன சொல்ற மந்திரம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்காம என்ன சொல்றோம்? மந்திரம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சக்தி இல்லையோ, சாமர்த்தியம் இல்லையோ, வாய்ப்பு கிடைக்கலையோ, அதனாலே என்ன சொல்லிடுறது, சாக்கு போக்கு சொல்றதாக்கும். கேட்டுங்கோ, சொல்றத ஒரு பரந்த மனசோட பாருங்கோ, அப்பதான் ஏத்துக்க முடியும். இல்லாட்டினா நான் சொல்றத ஒரு கான்ட்ரவர்சியா இருக்கும். அர்த்தம் தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லை. அர்த்தம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சாமர்த்தியம் இல்லையோ, சக்தி இல்லையோ, வாய்ப்பு கிடைக்கலையோ, வாட்டவர். ஆனா சொல்லிக்கிறது என்னன்னா, அர்த்தம் தெரிஞ்சுக்காம சொன்னா கூட பலன் செய்யும். இப்படி அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றது, மருந்து சாப்பிடுறது, மருந்து என்ன மருந்துங்கிறத தெரிஞ்சுக்காம சாப்பிட்டா கூட பலன் செய்யும் அப்படின்னு சொல்றோமே. தலைவலி வந்திருக்கிறத இந்த சிரங்குக்கு உண்டான மாத்திரை சாப்பிட்டா தலைவலி போகுமா? சொறி சிரங்குக்கு
இருக்கிற மாத்திரையை சாப்பிட்டா தலைவலிக்கு தலைவலி மாத்திரை தான் போட்டுக்கணும் இல்லையா? தலைவலிக்கு தலைவலி மாத்திரை தான் போட்டுக்கணும் அப்படிங்கறது தலைவலி மாத்திரை எதுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? அதே மாதிரி வேதம் மந்திரம் அப்படின்னு எடுத்துட்டேன்னா அத பூர்ணமா எல்லா அர்த்தம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முடியாட்டா கூட, வேதம் இல்லை பாகவத ஸ்லோகமோ ராமாயணம் பூர்ணமா எல்லா அர்த்தம் தெரிஞ்சுக்க முடியாட்டானா கூட அதனுடைய தாற்பயம் என்னன்னு பார்க்கணும். அப்ப நம்ம கார்த்தால எந்திருந்து இங்க வட்டமா ஒன்னும் ஆகாசத்துல சுத்தின்னு கிடக்கு, அது சூரியனா அப்படின்னு கேட்டா அது ஒரு நட்சத்திரம் தான், அது ஒரு ஸ்டார். அது என்னாச்சு? அது ஒரு ஸ்டார், அது ஒரு ஒரு வட்டமா ஒரு கோலம் இருக்கு. ஆனா அதைத்தான் சூரியன் அப்படின்னு வேதம் சொல்றதுன்னு நினைச்சுக்காதீங்க. அதைத்தான் வேதம் சூரியன் அப்படின்னு சொல்றது அப்படிங்கிறது என்ன? அப்படி சொல்லிட்டோம்னா நம்ம அதை சுருக்கி பார்க்கிறோம். நம்ம வேதத்தினுடைய அந்த ஸ்கோப்பை சுருக்கிடுறோம். ஆல் பர்வேடிங்கா இருக்கக்கூடிய வேதத்தினுடைய ஸ்கோப்பை நம்ம சுருக்கிடுறோம். இங்க ஆகாசத்தில் நிற்கப்பட்ட ஒரு கோலத்துக்கு இல்லை வேதம் சூரியன் சொல்லியிருக்கோம். அது ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டார், அவ்வளவுதான். வாஸ்தவமா வேதமே சொல்றது சூரியன் தான் என்னதுங்கிறது. வேதம் சொல்றது சூரியன் என்னன்னு சொல்றது சூரிய ஆத்மாங்கிறது. சூரியா ஆத்மா, சூரிய ஆத்மா, சூரியங்கிறது ஆத்மா. அது எல்லாத்துக்கும் எப்போ இல்லைன்னா ஜெகதஸ்த சுசஸ்ட, அது எல்லாத்தையும் சாட்சியா பார்த்துட்டு இருக்குங்கிறது. எப்ப சாட்சியா பார்த்துட்டு இருக்குன்னா ஜாக்கிரத்தையும் இல்லாட்டினா பகலையும் இருட்டையும் பார்த்துட்டு இருக்கு சாட்சியா. ராத்திரி பகல் அது சாட்சியா பார்த்துட்டு இருக்குன்னு அதுவே சொல்றது. அப்போ தூக்கத்தையும் சாட்சியா பார்த்துட்டு இருக்கிற ஒன்னதான் சூரியன் அப்படின்னு வேதம் சொல்றது. வேதம் எதுக்காக வந்திருக்கு? பேசிக்கலி சொல்ல போனா வேதத்தினுடைய பிரயோஜனம் என்ன? வேதத்தினுடைய பிரயோஜனம் என்ன? சிரார்த்தம் பண்றதா, தரிசனம் பண்றதா வேதத்தினுடைய பிரயோஜனம்? ஒரு கர்ம காண்டத்தை சொல்றதா வேதத்தினுடைய பிரயோஜனம்? வேதத்தினுடைய பிரயோஜனம் ஆத்ம சாட்சா்காரம். வேதத்தினுடைய பிரயோஜனம் பிரம்ம சாட்சா்காரம் தான். எல்லாத்துக்குமே பிரம்ம சாட்சா்காரத்துக்கோ ஆத்ம சாட்சா்காரத்துக்கோ பிரயோஜனப்படாதது ஒண்ணு ஜஸ்ட் கர்மா பண்றதுக்கு மாத்திரம் படிச்சோம்னா அது டெக்னிக்கல் நோஹவ் தானா இருக்குமே ஒழிய பிராக்டிக்கல் அப்ளிகபிலிட்டி அதுல வராது. வேதம் அப்படிங்கிறதுக்கு பிரயோஜனம் சாட்சாத்தா பார்த்தலாம்னா அது ஆத்மாவை சொல்றதுக்கு தான் வேதம் வந்திருக்கு. நம்ம சூரியனை பார்க்கிறோம் அப்படிங்கிறத சூரியன் அப்படிங்கிறது அந்த மந்திரத்துல இப்ப நான் சொல்லிட்டு வந்தேனே, இது மாத்தியானிக காலத்துல உபஸ்தான மந்திரமா உபயோகம் பண்றது. மாத்தியானிகம் பண்றது உபஸ்தானத்துக்கு உபயோகம் பண்ற மந்திரம். ஆசக்தியேன ரஜசா வர்த்தமானோ நிவேசயன் அமிர்தம் அமர்த்தியஞ்ச அப்படின்னு சொல்ற மந்திரம். அதுல அப்படியே சொல்லிட்டு வரத்தே சூரியன் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆத்மானே சொல்றது. அந்த ஆத்மா எப்ப எல்லாம் சாட்சியா இருக்குன்னா ஜெகதஸ்துஷஸ்ச, ஜாக்கிரத்துக்கும் சொப்னத்துக்கும் சுஷுப்திக்கும் சாட்சியா இருக்கு அந்த ஆத்மா. அதனால அந்த ஆத்மா உள்ள உட்கார்ந்து பாருன்னு அந்த மந்திரத்தினுடைய கண்டினியூஷன்லயே இருக்கு. சூரியோ விபஸ்சின் மனசா புனாது, திரும்பவும் சூரியனை மனசால பாரு. அதுவும் பார்க்கறத பஸ்சின் அப்படிங்கிறது வேதத்தினுடைய ஒரு பிரயோகம். அது கிராமர்ல பார்த்தோம்னா வேதத்தினுடைய பிரயோகம். அது பஸ்சின் அப்படி பஸ்டித் அப்படின்னு வரும். அது வேத பிரயோகம், லேட் பிரயோகம் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுப்போம் கிராமர்ல. இது நம்ம இப்போ பிராக்டிக்கலா இப்ப நார்மல் டேஸ்ல பேசப்பட்ட சம்ஸ்கிருதத்திலேயோ காவிய சம்ஸ்கிருதத்திலேயோ இதிகாச புராண சம்ஸ்கிருதத்திலேயோ இந்த மாதிரி பிரயோகங்கள் குறைச்சலா இருக்கும். அதுக்கு வேதே லேட் அப்படின்னு சூத்திரம். லேட்டுங்கிறது ஒரு டென்ஸ், அது இருக்கட்டும். அப்போ விபஸ்சின்ங்கிறது விபஸ்சித், திரும்பவும் அது எப்படி பாருங்க விபஸ்சித், விசேஷமா பார்க்கிறதுங்கிறது. விசேஷமா பார்க்கிறதுங்கிறத ஜஸ்ட் வெளியில பார்க்கப்பட்ட ஒரு பிசிக்கல் ஆப்ஜெக்ட் மாத்திரம் சூரியன் அப்படின்னு முடிவு கட்டிடாதே. அந்த சூரியன் ஏன் அதுக்கு சூரியன் அப்படின்னு பேரு வச்சிருக்கு அப்படின்னு கேட்டா, எப்படி ஆத்மாவனுடைய தன்மை இருக்கோ அதே மாதிரி அது இருக்கு.
ஆத்மானுடைய தன்மை என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, ஆத்மா சுயம் பிரகாசமானது, தன்னுடைய பிரகாசத்தால மத்த எல்லாத்தையும் பிரகாசிப்பிக்க வைக்கிறதுங்கிறதுனால ஆத்மாக்கு சுயம் பிரகாசத்தன்மை இருக்கு. ஆத்மா சைத்தன்யம் உள்ள இருக்கிறதுனாலதான் பத்னியோ குழந்தையோ எல்லாமே இருக்கு. இது மைத்ரேயி பிராமணத்துல மைத்ரேயர் சொல்றான். மைத்ரேயி கிட்ட யாக்ஞவல்யர் சொல்றான். மைத்ரேய பிராமணம் அப்படின்னு பிருகதாரண்ய உபனிஷத்துல ஒரு பாகம். அதுல சொல்றான், அம்மா மைத்ரேயி அரே அப்படின்னு கூப்பிடுறாரு. வேதத்திலேயே இந்த பத்னியை பார்த்து அரே அப்படின்னு கூப்பிடுற ஒரு சம்பிரதாயம் இருக்கு. சோ நவா அரே பதி காமாய பதி பிரியா பவதி, ஆத்மனஸ்து காமாய பதி பிரியா பவதி. நவா அரே ஜாயா காமாய ஜாயா பிரியா பவதி, ஆத்மனஸ்து காமாய ஜாயா பிரியா பவதி. நவா அரே புத்திராணாம் காமாய புத்ரா பிரியா பவந்தி, ஆத்மனஸ்து காமாய புத்ரா பிரியா. இப்படி வேதம் சொல்லிட்டு போறது. எல்லாம் தனித்தனியே இருக்கு இல்லையா? பத்னினோ புருஷனோ குழந்தைகளோ வஸ்துக்களோ சர்வம் தனித்தனியே இருக்கே. இந்த தனித்தனியா இருக்கிறதுல எல்லாத்துக்கும் நமக்கு அட்டாச்மெண்ட் வருதே. இந்த அட்டாச்மெண்ட்டுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா, பிரியத்துக்கு அட்டாச்மெண்ட் கூட இல்லை, பிரியம். அந்த பிரியத்துக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா அவர் சொல்றார், ஆத்மானாலதான் இந்த பிரியம் இருக்கு. அதுல சைத்தன்யம் இருக்கு, அதனால பிரியம் இருக்கு. சைத்தன்யம் இல்லையா, டெட் பாடி தூக்கி போடு, நாத்தம் அடிக்கிறது, அவ்வளவுதான். ஒரு தான் வேணா வச்சு நழுவா, ஒரு தான் வேணா, அதுக்கப்புறம் கிட்ட வாட வருது, தூக்கி போட்டுன்னு. அப்போ ஆத்மா தான் எல்லாத்தையும் பிரகாசிப்பிக்கிறது, தானும் பிரகாசமா இருக்கு. தனக்கு பிரகாசிக்கிறதுக்கு வேற ஒரு இந்தனம் தேவை இல்லாம இருக்குங்கிறதுனால அதுக்கு ஸ்வராட் அப்படின்னு பாகவத ஆரம்பத்திலே சொல்லிட்டு, ஜன்மாத்யஸ்ய யதோன்வயாத் இதரதச்சார்த்தேஷ்வபிஜ்ஞா ஸ்வராட் ஸ்வயம் ராஜதே இது ஸ்வராட். சுயம் பிரகாசிக்கிறதுங்கிறதுனால அதுக்கு ஸ்வராட் அப்படின்னு பேரு. அதனால அந்த ஆத்மா தான் சுயம் பிரகாசத்தன்மை இருக்கு, அதனுடைய ஒரு ரெப்ளிகாவா இருக்கு சூரியன்கிறதுனால அந்த சூரியனுக்கு போடு, அந்த அந்த ஒரு கோலத்துக்கு போடு சூரியன் அப்படின்னு பேரு போடு. அதனுடைய பிரகாசத்துல தான் சந்திரனுக்கு பிரகாசம் இருக்கு. அப்போ இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போயிடலாம்னா, பகல் பூரா அந்த சூரியனுடைய பிரகாசத்தால லைட் இருக்கு, ராத்திரிலையும் அந்த சூரியனுடைய பிரகாசத்தால பிரகாசிக்கக்கூடிய சந்திரனால லோகத்துக்கு பிரகாசம் கிடைக்கிறதுங்கிறதுனால அதுக்கு சூரியன் அப்படின்னு ஒரு பேரை போட்டது வேதம். சோ சவிதா அங்கிருந்து எடுத்துட்டு வந்தேன். சவிதா என்கிறது இந்த சூரியனை மட்டும் சொல்றது அப்படின்னு எடுத்துக்காதீங்க. சவித்ரு தேவத்தை, அது ஹிருதயத்தில் அந்தரியாமே இருக்கப்பட்ட பிரம்மத்தை சொல்றது. அந்த பிரம்மத்துக்கு சவிதா அப்படின்னு ஒரு பேர். அதனாலே அதுக்கு சாவித்ரி தேவதா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த காயத்ரி மந்திரத்துக்கு காயத்ரிங்கிறது ஒரு சந்தஸ் தான். சோ காயத்ரிய எங்கெல்லாம் வியாபகமா சொல்றது, எந்த ஏதொரு புராணம் இல்லாட்டினா இதிகாசம் எப்படி ஆகும், எப்போ ஆகும்னு கேட்டா அது காயத்ரியை விளக்கினாத்தான் அதுக்கு இதிகாசமோ புராணமோ பேரு. ராமாயணம் பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்திலேருந்து கடைசி வரைக்கும் பார்த்தா அந்த காயத்ரியினுடைய விளக்கத்தை சொல்லும்படியாவே இருக்கும். சரி, காயத்ரிக்கு ஏன் இவ்வளவு பெருமை அப்படின்னா, கொஞ்சம் நான் ரொம்ப இன்னைக்கு டெக்னிக்கலா போறேன்னு தெரியறது, கதைக்கு வந்துடுறேன். பட் கொஞ்சம் கிஷ்கிந்தா காண்டத்துக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் டெக்னிக்காலிட்டி தெரிஞ்சுட்டு உள்ள போயிட்டோம்னா கிஷ்கிந்தா காண்டத்துல சந்தேகங்கள் வராது. அதனால என்ன, கிஷ்கிந்தா காண்டத்துலதான் பூரா சந்தேகமும் மனுஷன். ராமாயணத்திலேயே சந்தேகம் நிரம்பி இருக்கப்பட்ட பாகம் கிஷ்கிந்தா காண்டம் தான். அது எப்படி மறைஞ்சடிக்கலாம் இல்லையா? ராமனை தப்பா ராமன் அப்படிங்கிற அந்த ஆத்மாவை, இங்க ராமன்கிறது தினமும் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேனே, ஒரு சுயம் பிரகாசமானது அந்த ஆத்மாவாக்கும் ராமன். அதை போட்டு சீரழிச்சு நார் அடிச்சு அதை அந்த அந்த ஸ்வரூபத்தையே இல்லாம பண்ணி ஒளிஞ்சு யுத்தம் பண்ணினார் அப்படின்னு ஒரு கதை கட்டி சொல்றது. ஒரு எல்லாருக்கும் உள்ள வரப்பட்ட ஒரு சாமானியமான ஒரு கொஸ்டின் எனக்கு அது தோணுது, யாருக்காலும் உள்ள வரலாம். இப்ப நான் இங்க ஆரம்பத்திலேருந்து பார்த்தேன்னா இப்ப கிட்டத்தட்ட 74 நாள் ஆயிடுச்சு. இந்த 74 நாளா கதைங்கிறது ரொம்ப குறைச்சலா சொல்லியிருக்கேன். ரொம்ப
பேசிக்கலி நிறைய பிலாசபி தான் வந்துட்டு இருக்கு. இப்ப கேட்கலாம், ஏன் வால்மீகிக்கு பிலாசபியாவே எழுதி வச்சிருக்கலாமே, எதுக்கு கதையா எழுதி வச்சிருக்கார்? கதையை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தானே கதையா எழுதி வச்சிருக்கார் அப்படின்னு ஒரு டவுட் வரலாம். அதுக்கு அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? வேதவியாசன்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு ஆதிசங்கரோடுக்கும் வேதத்திலேருந்தே உபனிஷத் அப்படின்னு ஒரு பாகம் இருக்கு. வேதவியாசன்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு சங்கராச்சாரியர் எல்லாரும் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பிலாசபிஸ்ட் எல்லாம் பிலாசபர்ஸ் எல்லாம் நிறைய பிலாசபியை கொட்டி வச்சிருக்கா. அது யாரும் எடுத்து வச்சு பாராயணம் பண்ற மாதிரி தெரியல. ஒரு பிரம்மசூத்திரம் அப்படின்னு ஒரு தலைப்பு போட்டா மிஞ்சி போனா ஒரு நாளைக்கு போவா, அப்புறம் போக மாட்டான். ஆனா அவளுக்குண்டான அந்த கருணை என்னன்னா, இந்த பிரம்மசூத்திரத்திலேயோ வேதாந்த பாகங்கள்லயோ சொல்லப்பட்ட விஷயத்த எப்படியாவது நம்ம மண்டையில ஏத்தணும் அப்படின்னு அவ பார்த்துட்டு இருக்கா. இதுக்கு நமக்கு இந்த கதையை சொன்னாதான் நமக்கு அதுல ஒரு ருச்சி வரும். அவளுக்கு தத்துவத்தை சொல்றதுக்கு தெரியாமக்கு இல்ல, இது வந்து இன்டர்பிரேஷன் மாத்திரம் எடுத்துக்க வேண்டாம், நமக்கு ருச்சி வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே கதையை சொல்றா. அப்போ ராமாயணத்தை நம்ம பார்த்தோமானா அது நடந்திருக்கு, நடக்கலையும் நான் சொல்லறதுக்கு இல்லை, நடந்திருக்கு. ஆனா நடந்தத பகவான் எப்படி நடத்தின்றார் அப்படின்னு பார்த்தா தாத்விகமா நடத்தினார். இது வால்மீகி அதை அப்படி வடிவமைச்சிருக்காங்க. தோணும் வால்மீகி இப்ப இவா ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிற கான்வர்சேஷன் எல்லாம் வால்மீகி எங்கேயோ உட்கார்ந்து எப்போ எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணினார் அப்படிங்கிற தோணல் வரல. வால்மீகி எப்ப ரெக்கார்ட் பண்ண, வால்மீகி எப்படி ரெக்கார்ட் பண்றார்? ஆரம்பத்திலே, அந்த ஆரம்ப பாகத்திலே, ராமாயணத்தினுடைய ஆரம்ப பாகத்திலே சொல்றது, வால்மீகிக்கு பிரம்மா வந்து நாரதர் முதல்ல வந்து சொன்னார். நாரதர் சின்னதா சம்ஷேபமா தான் சொல்லியிருக்கார். பிரம்மா வந்து வால்மீகிக்கு வாக்கு கொடுக்கிறார், உனக்குள்ள எல்லாம் ராமாயணம் பூர்ணமா பிரகாசமாகும், உன்னுடைய வாக்கு பொய் போகாது, ரதேவா கனதா காவியே காச்சி தத்திர பவிஷ்யதி, நீ உட்கார்ந்துக்கோ, உனக்கு உட்கார்ந்துக்கிறதையே உன்னுடைய ஹிருதயத்துக்குள்ள ராமாயணத்துல என்னென்ன சம்பவங்கள் நடந்திருக்கோ, தத் ரகசியம் பிரகாசம் என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் உன்னை தேடி வந்துக்கும் அப்படின்னு பிரம்மா வாக்கு கொடுத்துட்டு போயிருக்கார். அதே மாதிரி அமைஞ்சது வால்மீகி யோகம். வால்மீகி யோகமாஸ்திதா அப்படின்னு ஸ்லோகமே இருக்கு. வால்மீகி யோகத்துல உட்கார்ந்தார். அந்த யோகத்துல உட்கார்ந்த வால்மீகிக்கு தது உபகத சமாச சந்தி யோகம் சம மதுரோபன தாத்த வாக்கியபத்தம் ரகுவர சரித்தம் முனி பிரணீதம் தச சிரசவதம் நிஷாமயத்துவம். இப்படி அவருக்கு அந்த உபகத சமாச சந்தி யோகம் அவரை தேடி அவர் பக்கத்துல வந்தது. சமாசங்களும் சந்திகளும் எல்லாம் அவரை தேடி வந்தது. அதுவும் சம மதுரோபணதார்த்த வாக்கியபத்தம், அது அர்த்தமும் இருக்கு, மதுரமாகவும் இருக்கு, சின்ன லகுவாகவும் இருக்கு வாக்குகள். அப்படி தேடி வந்தது. ரகுபர சரிதம் என்ன வந்ததுன்னா, ஏதோ சம்பந்தம் இல்லாத விஷயங்கள் வல்லை, ராமனுடைய சரிதம் வந்தது. ரகுவர சரிதம் முனி பிரணீதம் ரகுவர சரிதம் நிஷாமயத்துவம் ரகுவர சரிதம் தசசிரசவதம் ரகுவர சரிதம். இந்த தசசிரசவதம் அங்கதான் இந்த டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஈகோ, அந்த இடத்துலதான் ராமாயணம் அப்படிங்கிற ஹோல் இதிகாசமே நம்மள ராமமயமா ஆக்குறது. மீன்ஸ் வாட், நம்மளுடைய அந்த ஈகோவை டிஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கிறது, இல்லாம அப்படி கரிச்சு இல்லாம அப்படி தூக்கி எடுத்து போட்டுறது. ராமாயணத்தினுடைய பிரயோஜனம் இதுவாக தான் இருக்கும். ராமாயணம்ங்கிறது ஒரு சாஸ்திரம் ஈகோவை கழிச்சு களையாது அப்படின்னா அது சாமானிய ஒரு சரித்திரமா இருக்காது. அதுக்குள்ள இறக்கப்பட்ட விஷயங்களை நீங்க பாருங்க, கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. இன்னைக்கு இருக்கப்பட்ட நம்மளால ரிலேட் பண்ணி பார்க்க முடியாத நிறைய விஷயங்கள் அதுக்குள்ள வருது இன்னைக்கு இந்த காலத்திலேயே. அதுக்கு நம்மள என்ன சொல்லிப்போம் அப்படின்னா, அந்த காலத்துல குரங்கெல்லாம் சம்ஸ்கிருதம் பேசிட்டு இருந்ததுன்னு சொல்லுவோம். அது வந்து கன்வின்சிங் இல்லை. மேபி இன்னி உள்ள காலத்துக்கு அது கன்வின்சிங்கா இருக்காது, இன்னி வரக்கூடிய ஜெனரேஷனுக்கு. யோசிச்சு பாருங்க. அண்ட் இன்னொன்னு, அதுல வரப்பட்ட குரங்குகள் சாமானியமான குரங்குகள் அல்ல. தேவாகா வானரத்துவம் பாகதாக, தேவதைகள் குரங்காட்டம் காண்பிச்சுக்கிறா தங்களை. குரங்காட்டம் இன்னைக்கு இங்க சுற்றி இருக்கப்பட்ட குரங்குகளுக்கு மக்கடாகான்னு தான் பேரு. இந்த குரங்குகளுக்கு வானராகான்னு பேரு. வானராகா அப்படின்னு சொன்னாலே இவ மனுஷாலும்
அப்படிங்கிற ஒரு கிறிஸ்டின் இதுக்குள்ள வருது. வானராகா நராகாவா, திருப்பி போட்டா நராகாவா. அப்போ மனுஷன்கிற ஸ்டேட்டஸை விட கொஞ்சம் மேல நிற்கக்கூடியவான்னு அர்த்தம். அப்படிதான் என்னன்னா தேவ கணத்துல இருக்கப்பட்டவா. மேலும் நெதிக்க சொன்னேன் கப்பி அப்படின்னு சப்தம், கப்பி கப்பிஹி அப்படின்னு குரங்குக்கு அர்த்தம், அப்படின்னாலும் குரங்கு தான் அர்த்தம். ஆனா கப்பி அப்படிங்கிறத இந்த கடப்பையாதி சங்கியை வச்சு நெட்டிக்க சொன்னேன். கடப்பையாதி சங்கியில க அப்படிங்கிறது 1, ப அப்படிங்கிறதும் 1, க பி சேர்த்து எழுதுனா 11. 11 திருப்பி போட்டாலும் 11 தான். க பி என்கிறது ஏகாதச ருத்ரர்களை சொல்றது. அதுல ஹனுமான், அதுல ஏகாதச ருத்ரர்கள்ல 11வது ருத்ரனுக்கு பகவான் அப்படின்னு பேரு. அதுல ஹனுமான் இந்த பகவான்கிறத அந்த ருத்ராம்சமா இருக்கு. இதுதான் ஹனுமான் ருத்ராம்சம் ருத்ராம்சம் ருத்ராம்சம்னு நாம சொல்லிட்டு இருக்கோம். மேலும் உத்தரகாண்டம் பார்த்தீங்களான்னா இன்னைக்கு சொல்லிட்டு இருந்தேன், அது அந்தந்த கட்டம் வரும்போது சொல்றேன். ஓரோரோ வானராலும் எப்படி, அதாவது பிரதானமா வாலி, சுக்ரீவன், ஹனுமான் இவா 3 பேரும் எப்படி உருவாகியிருக்கா அப்படிங்கிறத விஸ்தாரமா அகஸ்தியர் ராமச்சந்திரமூர்த்திக்கு சொல்றார். இதே ராமாயணத்தினுடைய உத்தரகாண்டத்துல. அப்போ இவா எங்கேருந்து உருவாயிருக்கா அப்படின்னா பிரம்மாவனுடைய கண்ணீரால 2 பேர் வந்திருக்கா. பிரம்மாவனுடைய அவர் பிரம்மா யோகத்தில் இருந்த பிரம்மாவனுடைய கண்ணிலிருந்து 2 துள்ளி ஜலம் வருது. அது ரிக்ஷராஜ் அப்படிங்கிற அந்த வானரன் எடுத்துட்டு போய், அந்த வானரன் ரிக்ஷராஜ் என்கிற வானரன், ரிக்ஷராட் அப்படின்னு பேரு, அந்த ரிக்ஷரஜஸ் அப்படின்னு சொல்லுவா ராமாயணத்துல. அந்த வானரன் அந்த 2 பேருடைய அந்த கண்ணீரை எடுத்துட்டு போய் அதுல இருந்து உருவாகிறது 1 வாலி என்னும் 1 சுக்ரீவன் அப்படின்னு வச்சிருக்கு. அதுலயே பாருங்க அந்த என்ன இது நம்ம சாதாரணமா எப்படி விட்டுட்டு போயிட முடியாது. நான் எப்பவும் சொல்ற மாதிரி ராமாயணத்துல வரப்பட்ட ஓரோரோ வாக்கும் சிக்னிபிகன்ஸ். அப்படி அதனுடைய தன்மை அதுக்கு இருக்கு. இப்போ ரிக்ஷராஜ் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா, ரிக்ஷராட் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா. ரிக்ஷ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நட்சத்திரம் அர்த்தம். ரிக்ஷ பாகவதத்துல கிருஷ்ணாவதாரம் சொல்லும் கூட அது வருமே பாருங்க. அத சர்வகுணோபேத கால பரமசோபனஹா எர்ஹீர்வ அஜன ஜென்மக்ஷம் இல்லையா. எர்ஹீர்வ அஜன ஜென்ம ரிக்ஷம், அதான் அஜன ஜென்மக்ஷம் அப்படின்னாச்சு. அஜன ஜென்மக்ஷம்னா பிரம்மா எந்த நட்சத்திரத்துக்கு தேவதையா இருக்காரோ அந்த நட்சத்திரம். பட் ரிக்ஷம்ங்கிற சப்தத்துக்கு நட்சத்திரம் அர்த்தம் ரிக்ஷ. அப்போ ரிக்ஷராஜன் அப்படின்னு ஒரு பதம் வந்திருக்கு. ரிக்ஷராஜன் அப்படிங்கிற பதத்துக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, ரிக்ஷம்னா நட்சத்திரம் அர்த்தமா. ரிக்ஷராஜன் தான் யாரு? ரிக்ஷங்களுக்கெல்லாம் நட்சத்திரங்களுக்கெல்லாம் ராஜா சந்திரன். அப்போ இங்க ஒரு சந்திரனுடைய சம்பந்தத்தை சொல்லப்படுறது, சோமனுடைய சம்பந்தத்தை சொல்லப்படுறது. அதான் நான் சொல்றேன் இல்லையா, இத நம்ம இந்த சூழ் அழிக்கிறதுன்னு சொல்லுவா. சூழ் அழிக்கிறதுன்னு என்ன தெரியுமோ? தமிழ்ல என்ன சொல்லுவா அதுக்கு? சூழ் அழிக்கிறதுன்னு. இந்த அன்டையிங் த நோட்ஸ், அந்த சிடுக்க எடுக்கிறது, முடிச்சு எடுக்கிறது, சிக்கு எடுக்கிறது. அதுதான் ராமாயணம் பாருங்கோ. சோமன் அப்படின்னு ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குன்னா, சோமன் நேர கனெக்ட் பண்ணப்பட்டது சந்திரவம்சத்தை. சந்திரன் வந்தாச்சானா சந்திரவம்சம். சந்திரவம்சம் அப்படின்னு அங்க ஏதோ கர்ம யோகம் இருக்குன்னு அர்த்தம். சூரியன் இருக்கப்பட்ட இடத்துல நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆரம்பத்துல ஒரு 10 நாள் இதையே சொல்லிட்டு இருந்தேன். சூரிய வம்சம் அப்படிங்கிறது ஞான யோகம், சந்திர வம்சம் அப்படிங்கிறது கர்ம யோகம். இந்த 2 வம்சம் தான் இருக்கு. 3வது வம்சம்ங்கிறது இல்லை. சூரிய வம்சம் தான் சந்திர வம்சம் தான் ராஜாக்களை சொல்றான். ராஜாக்கள் அப்படின்னு சொல்றதே புராண இதிகாசங்கள்ல ராஜா அப்படின்னு சொன்னா நம்ம இப்படியும் கூட பார்க்கணும். எப்படி பார்க்கணும்னா, ராஜாங்கிறவன் ஒரு யோகியா பார்க்கணும். இந்த ராஜாவை ஒரு முமுக்ஷு, ஒரு யோகி என்கிற திருஷ்டியில கூட பார்க்கலாம். அப்ப சூரிய வம்சத்து ராஜா, சந்திர வம்சத்து ராஜா அப்படிங்கிறத கர்மயோகி, ஞான யோகி. கர்மயோகத்தால பகவான் அடையணும் அப்படின்னு பார்க்கக்கூடியவன், ஞான யோகத்தால பகவான் அடையணும் அப்படின்னு பார்க்கக்கூடியவன். அப்போ இவாள்கிட்ட ஒரு கர்மயோகத்தினுடைய ஒரு அம்சமும் கூட, கர்மயோகம் கூட இவாள்கிட்ட இருந்துட்டு இருக்கு. யார்கிட்ட? இந்த வாலி சுக்ரீவன் கிட்ட.
அந்த கர்மயோகத்துக்கு பேசிக்கா கர்மயோகத்திலேருந்து என்ன வரும்? கர்மத்திலேருந்து சொல்லலை, கர்மயோகத்திலிருந்து என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டா, கர்மயோகத்திலிருந்து விவேகம் கிடைக்கும். பாருங்க, கர்மம் பலாபிசந்தி இல்லாம பண்ணக்கூடியதுக்கு கர்மயோகம்னு பேர். அதாவது பலனை ஆசைப்படாமல் பண்ணக்கூடிய கர்மாக்கு கர்மயோகம் அப்படின்னு பேர். அதனுடைய பலனாக சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்றதுன்னா சித்த சுத்தியை சொல்றது. எந்த சாஸ்திரமும் வரும் கர்ம இப்போ, அதாவது ரிசல்ட் ஓரியன்டா நம்ம எந்த ஆக்ஷனும் பண்ணாமைக்கு பகவத்கீதையில பகவான் சொல்ற மாதிரி கர்மண்யேவாதிகாரஸ்தே மா பலேஷு கதாச்சன அப்படின்னு சொல்றத, அந்த கர்மத்தை மாத்திரமே பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கிறத, அதுல இருந்து என்ன வரது வரலை அப்படிங்கிறது ஒன்றும் கண்டுக்காம சர்வம் நாராயணா ஏதி சமர்ப்பயாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்திதியில என்ன கிடைக்கிறது? சித்த சுத்தி கிடைக்கிறது. இந்த சித்த சுத்தினால என்ன வரும்னா ஒரு சாதன சதுஷ்டய சம்பத்தும் கிடைக்க ஆரம்பிக்கும். முதல்ல சித்த சுத்தியாலதான் விவேகம், அந்த விவேகத்தாலதான் வைராக்கியம். சோ விவேகம் இருக்கு இல்லையா? இந்த கர்மயோகம் அப்படிங்கிற அந்த சுரூபமா இருக்கிற அந்த ரிக்ஷராஜ் கிட்டேருந்து ரிக்ஷராஜ் அவன்கிட்டேருந்து ரெண்டு வந்திருக்கு. ஒன்னு வாலி, இன்னொன்னு சுக்ரீவன். ஒன்னு விவேகத்தினுடைய சுரூபமா இருக்கு, இன்னொன்னு அவிவேகத்தினுடைய சுரூபமா இருக்கு. இதுல யாரு விவேகம் யாரு அவிவேகம் அப்படிங்கிறத வரும் நாட்கள்ல பார்க்கலாம். இன்னைக்கு ரொம்ப உள்ள இது வேண்டாம், கொஞ்சம் கொஞ்சமா பார்ப்போம். ஏன் சொல்ல வந்தேன், அந்த குரங்கு அப்படின்னு நீங்க மாத்திரம் குரங்குங்கிற மாத்திரமா நம்ம பார்க்கப்படாது. இவெல்லாம் வாழறாள் அப்படின்னு சொல்றது தேவாகா வாழ்றதும் பாகதாகான்னு வால்மீகியினுடைய ஸ்லோகமே. சாமானியமான குரங்கு இல்லைப்பா, இதெல்லாம் தேவாள், அதனால கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா பாரு, ஒரு ஜஸ்ட் குரங்கு மாத்திரம் எடுத்து அதை நினைச்சுட்டு விடாதே அப்படின்னு இவளுடைய ஓரொரு சேஷ்டையும் அப்படியே இருக்கு. ஒருத்தருடைய சேஷ்டை அதுல ஹனுமான பார்த்தலானா அப்படி பண்ற என்ன, அந்த கர்மயோகிய வர சொல்றோம் இல்லையா, அந்த ஹனுமானுக்கு சூரிய சம்பந்தம் கிடைச்சிடுச்சு. சூரிய சம்பந்தம் எப்படி கிடைச்சது? சூரியனுடைய சிஷ்யனா போயிட்டார். அப்ப சூரிய சம்பந்தம் கிடைச்சதுனாலே அந்த இடத்துல எடுத்துக்கணும், ஞான யோகி ஆயிட்டார். இந்த ஞான யோகத்தால் அவருக்கு என்ன, பார்த்த மாத்திரத்திலே பகவான் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுட்டார். யோசிக்கலை, கன்ஃபியூஷன் இல்லை. சுக்ரீவன் கொஞ்சம் பயந்தான், ஹனுமான் பயப்படலை. கதைக்கு வந்துருவோம். தூக்கினார் ராமரே லக்ஷ்மணனே, நேர சுக்ரீவன் முன்னாடி கொண்டு நிறுத்தினார். சுக்ரீவன் போய் எழுந்திருந்தோட பார்த்தான். ரிக்ஷமூகாத் துஹன்மன் கத்வாதம் மலயம் கிரிம் ஆச்சசக்ஷே ததா வீரோ கபிராஜாய ராகவோ. கபிராஜன் கிட்ட ராகவால ராமலே லக்ஷ்மணனை கொண்டு காண்பித்து சொல்றார். அயம் ராமோ மகாப்ராஜ்ஞா சம்பிராப்தோ திருட விக்ரமஹ லக்ஷ்மணேன சகபிராதா ராமோயம் சத்ய விக்ரமஹ. நேர கொண்டு வந்து நிறுத்தினார். சுக்ரீவனை பார்த்தார். சுக்ரீவன் காட்டுறார், இதுதான் ராமன் வந்தாச்சு, பயப்படாதே. மகாபிராஜ்ஞா, இவர் மகாபிராஜ்ஞன். இங்க மகாபிராஜ்ஞன் ஒரு சம்போதனா ரீதியா கூட ஒரு பாடம் இருக்கு. அப்படி பார்த்தோம்னா ஏ புத்திசாலி அப்படின்னு சொன்னாரு. அதே மாதிரி ஏ புத்திசாலி, அடிக்கடி ஹனுமான் வந்து சுக்ரீவனை புத்திசாலி மகாராஜா புத்திசாலி மகாராஜான்னு கூப்பிட்டுட்டே இருப்பான். எல்லாம் அவனுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன். முடிஞ்சு போயிடுறது. சில ஆஸ்திகனுக்கே நம்ம சுக்ரீவனை ஏதோ குறையா பாக்குறோம், பட் அப்படி இல்லை. சுக்ரீவனை ஒரு காலம் நம்ம வந்து ஹாஸ்யத்துக்காக அது ஒரு பைத்தியம், அது ஒரு கிறுக்கு இப்படி இதெல்லாம் சுக்ரீவனை சொன்னா கூட அதை தேடி ராமன் வந்திருக்காருங்கிறத அப்ப சுக்ரீவனுடைய வேல்யூ கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? அதுவும் எழுதி வச்சிருக்கிற வால்மீகி வேற, வாலியை தேடிண்டு போல ராமன். சுக்ரீவம் சரணம் கதா அப்படின்னு தான் சொல்றான். சுக்ரீவனை சரணம் அடையறதுக்காக வந்திருக்கேன் அப்படிங்கிறான். லக்ஷ்மணன் சொல்றார், லோகநாதா புரா பூத்வா சுக்ரீவம் நாதுமிச்சசிங்கிறார். இவர் நாதுமிச்சதிங்கிறார். இவர் லோகநாதன் முன்னாடி புருஷோத்தமன் இப்போ சுக்ரீவனை தேடி வந்திருக்கார் அப்படிங்கிறத சுக்ரீவன் ஒரு சாமான்யமான ஒரு அவிவேக்கியான குரங்கா பாத்திர முடியாது.
சுக்ரீவன் எப்பேற்பட்டவனா இருக்கான்னு கேட்டா அந்த ஆஸ்திகம் அவனுக்குள்ள இருக்கு. ஆனாலும் அதுல இருந்து ஒரு பயம் வருது இருக்கு. இந்த பயம் இந்த பயம் வாஸ்தவத்துல நல்ல பயம் தான். இந்த பயம் என்னன்னா பகவானுக்காகவே இயங்கிட்டு இருக்கக்கூடியவன், பகவான் வேணும் வேணும் வேணும்னே பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடியவன், தீவிர முமுட்சுவா இருக்கக்கூடியவன். அந்த முமுட்சுத்துவத்தில் அவனுக்கு என்ன ஆயிடுறது, கிடைக்காம போயிடுமோ கிடைக்காம போயிடுமோ கிடைக்காம அடையாம போயிடுவோமோ இப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வரும். இது இருக்கட்டும் அப்புறம் எடுத்து இல்ல பரவாயில்ல, வேண்டாம் வேண்டாம் வேண்டாம், பிரேக் ஆகணும், போயிட்டு இருக்கட்டும் பாருங்க. யாரும் நினைச்சுக்கிறான் அந்த அந்த சுக்ரீவன் ஒரு முமுட்சோட்டம் இருக்கார். அவனுக்கு இப்ப வேண்டியது என்னதுன்னு கேட்டா அபயம். சிம்பிளா சொல்ல போனா அவ்வளவுதான். அது வாலி கிட்டேந்து அவா கிட்டேந்து இவா கிட்டேந்து இல்லை, அவனுக்கு வேண்டியதே அபயம். அபயம் அப்படின்னு சொன்னாலே ராமன் தான். அபயத்துக்கு இன்னொரு பேரு தான் ராமன். அந்த அபய சுரூபம் ராமன். அந்த அபயம் தனக்கு வேணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கிறவனுக்கு கிடைக்காம போயிடுமோ கிடைக்காம போயிடுமோ என்கிற அந்த அதைரியம் இருக்கே, அதுக்கு அசட்டுத்தனம்னு பேர் இல்லை. அதுக்கு அசட்டுத்தனம்னு பேர் இல்லை. அதுவுமே இந்த முமுட்சுத்துவத்தினுடைய ஒரு பாகம் தான். ரொம்ப குழம்புறதோ, கோவிலுக்கு போயிட்டு இருக்கேன், கோவிலுக்கு போறேன், கியூல நிக்கிறேன், 12:30 மணி ஆயிடுத்து, கியூல நின்றுட்டே இருக்கும். நமக்கு முன்னாடி ஒரு ஏராளமான ஒரு கூட்டம் நிக்கிறது, 12:30 மணி ஆயிடுத்து, நட சாத்திடுவாங்கிறது தெரியறது. இருந்தாலும் தெரியும் அந்த ஸ்ரீரங்கத்துக்கு அடிக்கடி போயிட்டு இருக்கோங்கிறதுனால இந்த கியூ முடியறது வரைக்கும் நட திறந்திருக்கும், அதுக்கப்புறம் தான் நிப்பாட்டுவாங்கிறது தெரியும். இருந்தா கூட அந்த இடத்துல ஒரு பயம் வரும். நம்ம பாக்குறதுக்குள்ளால நிறைய சாத்திடுவாளோ, நம்ம பாக்குறதுக்குள்ளால நிறைய சாத்திடுவாளோ, நம்ம பாக்குறதுக்குள்ளால நிறைய சாத்திடுவாளோன்னு நெஞ்சு புடைக்கும், துடிக்கும். இதுதான் இந்த முமுட்சுத்துவத்துக்குள்ள இருக்கப்பட்ட ஒரு பயம். அடைய மாட்டோமோ பரமஹம்சர் சாரதா தேவிக்கு காய்ச்சல் வந்தது, ரொம்ப உடம்பு முடியாம போயிடுத்தோம். சாரதா தேவிக்கு ரொம்ப உடம்பு முடியாம போயிடுத்துங்கிற ஸ்திதியில ஹிருதயன் இருக்கா. இவள் செத்து போயிடுவாளோங்கிறதுல அவருக்கு கவலை இல்லை. ஹிருதயன் கிட்ட கேட்கிறா. ஹிருதயங்கிறது அவருடைய சொந்தக்கார பையன், அவளை பாத்துக்கிறதுக்குன்னு பாக்கியம் கிடைச்ச ஒருத்தர் ஹிருதயராம் சாட்டர்ஜி. அவர்கிட்ட கேட்கிறா, ஏய் ஹிருதயா, சாரதா மனுஷ ஜென்மா எடுத்து அடைய வேண்டியது அடையாமைக்கு செத்து போயிடுவோ? மனுஷ ஜென்மா எடுத்து செத்து போயிடுவோங்கிறது இல்ல, அடைய வேண்டியது அடையாமைக்கு. ஏன்னா மரணம்ங்கிறது என்னைக்கு இருந்தாலும் உங்களை உள்ளதுதான். ஆனா அதுக்கு முன்னாடி அடைய வேண்டியது அடைஞ்சுடணும். அது அடைய வேண்டியது அடையணும், அடைய வேண்டியது அடையணும், இப்படி சொல்லிட்டே இருக்கவே என்ன அடையணும்? அடுத்த கேள்வி அது. ஏன்னா எந்த அத்வைத வேதாந்திக்குமே, எந்த அத்வைத சித்தாந்தத்துக்குமே ஆத்மா அப்படிங்கிறது சாத்தியம் இல்லை, சித்தம் தான். அப்படிதான். என்ன சாத்தியம் இல்லை, இது இவர் என்ன போட்டு குழப்பம் எடுக்கிறாரு இன்னைக்கு. சாத்தியம் சித்தம் அப்படின்னா அடைய வேண்டியதுங்கிறது இல்லை, அடைஞ்சாச்சு என்கிறது தான். சாத்தியம் அப்படின்னா அடைய வேண்டியது, சித்தம் அப்படின்னா அடைஞ்சானது, அடைஞ்சிருக்கிறது தான். அப்பவும் போய் திருப்பியும் அடையணும் 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 அப்படின்னு சாத்திய வஸ்துவாவே பார்த்துட்டு இருந்தா புரியாதா? இப்போ ஏதோ கொஞ்சம் எங்கேயாவது புரிச்சுக்கோ. அது காதுக்குள்ள போட்டு விட்டா போறோம், காதை நல்லா திறந்து வச்சுக்கோ. அதை நல்லா திறந்து வச்சுட்டா புரிஞ்சுக்கோ. ஏன்னா இது பூர்ணமா புரிஞ்சுடவும் படாது, புரியாது. புரி இந்த புறங்களுக்கு விஷயம் ஆகாததுக்கு தான் புரியாதுன்னு சொல்றது. புறங்கள்ங்கிறத
சரீரமும் உண்டு, அதுக்குள்ள அந்த கரணங்களும் புறங்கள் தான். அந்த கரணங்கள் இருக்கே, மனசு, புத்தி, சித்தம், அகங்காரம், இதுக்கு விஷயமாகாதுன்னா இதுக்கு அர்த்தமாகாது, இதுக்கு புரியாது. அதுதான் ஆத்மா. அப்ப எப்படி பூர்ணமா புரிஞ்சுன்னு சொல்ல முடியும்? ஆனா எங்கேயோ எல்லாம் இன்னொன்னு என்னன்னா, அது சொல்லுவா, என்கிட்டயே சொல்லுவா, ஏதோ கேட்கறது எல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா புரியற மாதிரி தான் இருக்கு. திருப்பி அந்த போனா மறந்து போயிடுறது. திருப்பி ஒரு 10 வாட்டி கேட்டா தான் புரியும் மாதிரியா இருக்குங்கிறான். இது 10 வாட்டி இல்ல, இது 10 வாட்டி கேட்டாலும் மனனம் இல்லாம புரியாதே. ஸ்ரோதவ்யோ மந்தவ்யோ நிதித்தியாசிதவ்யா சாட்சாத்காரிதவ்யா அப்படின்னு வேதம் சொல்லி முடிச்சுடுத்தோம். அதனால கேட்கறது தான் வேலை, அதை உட்காந்து கேட்கறது தான் வேலை. இது புரிஞ்செடுத்து வச்சுங்கோ, இந்த ருச்சி கிடைச்செடுத்து வச்சுங்கோ. நானியத்ரஸ்யாத்ரிதி குசித் தத்ரசாமிருத திருப்தஸ்ய நானியத்ரஸ்யாத்ரிதி குசித். என்னவோ சொல்றது பாகவதம், என்னவோ சொல்றது. அப்போ இந்த இடத்துல இந்த சுக்ரீவன் அப்படிங்கப்பட்ட அந்த ஒரு வானரத்தை நம்ம தரை குறைவா பார்க்காம கொஞ்சம் அதை ஸ்டாண்டர்டா தான் பார்க்கணும். ஏன்னா அவனுக்கு வேண்டியது ராமனை அடையணும் அப்படிங்கிறது தான். அவனுக்கு வேண்டியது அபயம்ங்கிறது தான். அந்த அபயம் வேணுங்கிற ஆசைக்குத்தான் முமுக்ஷுத்வம்னு பேரு. அபயம் வேணும் அப்படிங்கிற ஆசைக்கு. அபயம்னா பயம் இல்லாம இருக்கிறது, மரணத்தின் மேல உள்ள இருக்கக்கூடிய பயம் நீங்கிறது. இல்லைன்னா 2 வஸ்துக்களா தெரியறதே, எல்லாம் தனித்தனியா தன்னை விட்டு வேறையா தெரியறதே, அந்த பயம் நீங்கிறது. இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனேன்னா அபயம் அப்படிங்கிறதும், அதாவது பயம் நீங்கிறது என்கிறதுனுடைய இன்னொரு பொருள் என்னன்னா துவைத திருஷ்டி நீங்கிறதுன்னு அர்த்தம். பயம் நீங்கிறது அப்படிங்கிறதுனுடைய இன்னொரு வேர்டு என்னன்னா துவைத புத்தி நீங்கிறது. ஏன்னா பாகவதமே சொல்றது துவைதே பயம், துவைதே பயம். 2 இருக்கா, அங்க பயம் இருக்கு, ஒரு இன்செக்யூரிட்டி இருக்கு. 2 பேர் மொத்தமா வீட்டுல இருக்கான்னா அவளுக்கு பரஸ்பரம் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் ஒரு பயம் வந்துடும். ஏன் 2 பேரே வச்சுக்கணும்? இந்த சரீரம் தான் நான் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட நான் மாத்திரமே உட்கார்ந்து இருக்கேன். இந்த சரீரத்தாலே எனக்கு பயம் உண்டு. உடம்புக்கு வந்துருமோ நமக்கு வர்றது இல்லையா இந்த பயம்? அதாவது காய்ச்சல் வந்துருமோ, சுகர் வந்துருமோ, வியாதி வந்துருமோ, இந்த பயம் எதனால வருதுன்னா சரீரங்கிறது தனியா இருக்குங்கிறதுனாலதான் இந்த பயம் வருது. நான் மாத்திரமே இருந்தா கூட. அப்போ அந்த முமுட்சுத்துவத்துக்குள்ள பகவான் அடையணும் அப்படிங்கிற அந்த ஆசைக்குள்ள வரப்பட்ட ஒரு அங்கலாய்ப்பு தான் சுக்ரீவனுக்கு இருக்கப்பட்ட பயம். அதை நீக்கிறார் ஹனுமான். எப்படின்னா அப்பப்போ ஏ மகாராஜா அப்படி இப்படின்னு அதை கூப்பிட்டு அதை நீக்கிறார். சொல்றான் இவன் தான் ராமன் வந்தாச்சு. சம்பிராப்தா, பிராப்தா எப்பவுமே சொல்லுவேனே, வால்மீகி பகவான் ஒரு உபசர்க்கம் போட்டாரான, உபசர்க்கம் தான் அட்ஜெக்டிவ், அது போட்டாரானா அதை நல்லா உட்கார்ந்து அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கணும். என்னவோ ஒரு ரீசன் இருக்கு. ஏஷ ராமஹா பிராப்தா அப்படிங்கல, அயம் ராமஹா பிராப்தா சொல்லல, அயம் ராமஹா சம்பிராப்தா. ஒன்னா வந்திருக்கான். எதுக்குன்னா உனக்குன்னு வந்திருக்கான், உன்னை காப்பாத்துறதுக்கு வந்திருக்கான். நீ நினைச்சுக்காதே ஏதோ நீ அவரை போய் காப்பாற்ற போற அப்படின்னு நினைச்சுக்காதே, அவர் உன்னை காப்பாத்துறதுக்கு வந்திருக்கார். உன்னை காப்பாத்துறதுக்கு வந்திருக்கார். அது மாத்திரமில்லை, அவர் யாரு எப்படி வந்திருக்காருன்னா லக்ஷ்மணேன சகப்ராதா ராமோயம் திருட விக்ரமஹா. லக்ஷ்மணன் கூட வந்திருக்கார். அதுவும் உன்னை காப்பாத்துறதுக்கு. அவரும் வந்திருக்கிறது தனியா வேற எதுக்கும் இல்லை, அதுவும் உன்னை காப்பாத்துறதுக்கு. இப்படி சொல்லிட்டு ராமனுடைய கொஞ்சமா சின்னதா சுருக்கமா ராமாயணத்தை சொன்னார் ஹனுமன் சுக்ரீவனுக்கு. முதல்ல என்ன, ராமன் பக்கத்துல நிற்கிறது அதிக பிரசங்கத்தை காட்டக்கூடாது. ஹனுமான் அப்படிங்கிற ஒரு వ్యక్తిயாவே பாருங்க. சுக்ரீவன் கிட்ட ராமன் வந்திருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராமனை பத்தி ஹனுமான் வந்து பேசினா முதல்ல ஒரு விஷயம் என்னன்னா, தன்னை பத்தி கேட்கறதே மகா பாபம்னு சொல்றது. மகா பாபம் அது, தன்னை பத்தி கேட்டுக்கிறது. ஆமா, அவ என்னை பத்தி என்ன சொன்னா அது மகா பாபம். தற்புகழ்ச்சியை கேட்டுக்கிறது எல்லாமே பாபமா சொல்றத ராமனை நிறுத்தி வச்சுண்டு ராமனை பத்தி புகழ்ந்து பேச மாட்டார் ஹனுமான். அதனால லகுவா சொன்னார், ரொம்ப தபஸ்வி சொல்லிட்டோம்.
தபசா சத்தியவாக்கியன வசுதா ஏன பாலிதா அப்படின்னு தசரதனுடைய புத்திரன் அவருடைய இது அவர் பத்தினி எழுந்துட்டு இங்க வந்து நிற்கிறார். ராவணேன ஹதாபாரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார் ராமர். ஹனுமான் சுக்ரீவன் கிட்ட பாருங்கோ, ராவணேன ஹதாபாரியா சத்வாம் சரணமாகதா. ஹனுமான் சொல்றார் சுக்ரீவன் கிட்ட, ராவணனால அவருடைய பத்னியை கொண்டு போகப்பட்டிருக்கு, அவர் உன்னை சரணடைய வந்திருக்கார், அதுக்காக இப்ப நீ கையை தூக்கி அபயம் கொடுத்துடாதே சுக்ரீவா. அடுத்த லைன்ல சொல்றார், பவதா சத்தியகாமௌ தூ பிராதரௌ ராமலக்ஷ்மணௌ பிரகிருஹ்ய சார்ச்சயஸ்மயௌ தௌ பூஜனீயௌ பூஜனீய தமோ உபௌ. ஒன்னால அவ அபயம் கொடுக்கப்பட வேண்டியவா இல்லை, ஒன்னால அவ பூஜை பண்ண வேண்டியவா, அதுவும் பூஜனீய தமோ உபௌ. நீ வேற யாரையும் போய் ஆசிரிக்காதே, இதுதான் அவனுக்கு உண்டான ஆசிரியம். ஆசிரியர்கள் ரெண்டு ஆசிரியங்கள் வந்திருக்கு உனக்காக, ரெண்டு வந்திருக்கு. பூஜனீயா பூஜனீய தரஹா பூஜனீய தமஹா. பூஜனீய தமஹாங்கிறது சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரியில் சொல்றாங்க நம்ம. இவன் நீ வாழ பிடிச்சுக்கோ, உனக்கு எந்த லாபமும் உண்டாகும். ஆனா இங்க கதை எப்படி இருக்கும்னா, அவ ஒன்ன ஆசிரிச்சு அவ இழந்த பத்னிய திருப்பி மீட்கிறதுக்காக வரா மாதிரி இருக்கும் சுக்ரீவா. ஆனா அப்படி இல்லை, அவ ஒன்ன ஆசிரிச்சு உன்கிட்ட வந்து ஒன்ன உயர்த்தத்துக்குன்னே வந்திருக்கா, ஒன்ன க்ஷேமமாக்குறதுக்கு வந்திருக்கா, ஒன்ன கரையத்துறதுக்கு வந்திருக்கா, உனக்கு தன்னை கொடுக்கறதுக்கு வந்திருக்கா. தர்ஷனீயதமோ பூத்வா பிரத்யுவாச ராகவம். சுக்ரீவன் பார்த்தான், அவனுக்கு ராமனை தெரியாது, அவனுக்கு லக்ஷ்மணனை தெரியாது, அவனுக்கு எதுவும் தெரியாது, அவனுக்கு ஹனுமானுடைய வாக்கு நம்பிக்கை இருக்கு. ஹனுமான் சொல்லிட்டாரா, அதனால நான் நம்புறேன், அவ்வளவுதான். இனி இப்ப ஹனுமான் கூட்டிட்டு வராமல் ராம லக்ஷ்மணன் நேரா சுக்ரீவன் கிட்ட வந்தா சத்தியமா சொல்றேன் சுக்ரீவன் ஓடியே போயிருப்பான். ராமனும் சரி லக்ஷ்மணனும் சரி, ஏன் சுக்ரீவன் நம்புறான்னா ஹனுமான் சொல்லிட்டார், அவ்வளவுதான். தியாத்வா ஹனுமதோ வாக்கியம் சுக்ரீவஹ வானராதிபஹ தர்சனீயதமோ பூத்வா பிரீத்யோவாச ராகவம். ராமன் கிட்ட பிரீத்தியோட சொல்றார், தன்னை வெளியில காட்டிண்டு சொல்றார். யத்வமிச்சசி சௌகார்த்தம் வானரேண மயா சஹ ரோசதே யதி மே சக்கியம் பாகுரேஷ பிரசாரிதா. ராமா, நான் குரங்கு, என் கூட உனக்கு சக்கியம் வேணும் அப்படின்னு நீ ஆசைப்படுறையானா இல்லை, உனக்கு தாற்பயம் இருக்கானா. என்ன, நானும் அவன் தன்னை ஒரு கிருப்பண பாவத்துல பகவான் கிட்ட பிரசன்ட் பண்றான். தன்னை ஒரு ஒன்னுக்குமே லாயக்கு இல்லாத, ஒரு யோக்கியதையும் இல்லாத ஒருத்தனா தன்னை பகவான் கிட்ட காண்பிச்சுக்கிறதே ஒரு உயர்ந்த பக்தனுடைய லட்சணம். இது ஆளவந்தார் சொல்றத அவருடைய ஸ்தோத்திர ரத்னத்துல சொல்றார் பகவான் கிட்ட. நான் வந்து யோக்கியதை இருக்கேன், அதனால பகவானே உங்ககிட்ட வந்தேன் அப்படின்னு மாத்திரம் நினைச்சுக்காதே. என்னுடைய யோக்கியதை எனக்கு என்னன்னா, எனக்கு ஒரு யோக்கியதையும் இல்லைங்கிறது தான் என்னுடைய யோக்கியதை இருக்கு. நான் அஸ்வமேதம் பண்ணலை, ராஜசூயம் பண்ணலை, இந்த மாதிரி யாக யஜ்ஞங்கள் பண்ணலை, கர்மயோகம் பண்ணலை, ஞான யோகம் பண்ணலை, பக்தி யோகம் பண்ணலை, ஒரு யோகமும் பண்ணலை. நன்னா சாப்பிட்டேன், நன்னா தூங்கினேன், இந்த யோகம் பண்ணினேன், சாப்பாட்டையும் தூக்கத்தையும் யோகத்துல கொண்டு வந்துட்டு இருக்கேன். என்னுடைய யோகியதையே அயோக்கியன், அதுதான் என்னுடைய யோக்கியதை. அந்த ஒரு யோக்கியதையினால நான் உங்ககிட்ட வந்து நிற்கிறேன். உன்னுடைய யோக்கியதை என்னன்னா, என்ன ஏத்துக்க வேண்டியது உன்னுடைய பொறுப்பு, அவ்வளவுதான். என்னவா இருக்கு இந்த பிரார்த்தனை பாருங்க. நான் பகவான் கிட்ட போய் நின்றுட்டு எனக்கு எல்லாம் இருக்கு, நான் பக்தி பண்ணினேனே, நான் நாமா சொன்னேனே, நான் தானம் பண்ணினேனே, நான் அன்னம் போட்டேனே, பாகவதம் பாராயணம் பண்ணேனே, ராமாயணம் பாராயணம் பண்ணேனே, எனக்கு இந்த கஷ்டங்கள்லாம் நடக்கிறதே இப்படின்னு கேட்கறதுதான் லோகத்தினுடைய திருஷ்டி.
லோகத்துல இதுதான் சொல்றேன் இல்லையா, இந்த ஆஸ்திகமும் மெட்டீரியாலிட்டியும் கலந்ததுன்னா the bad combination, dangerous combination ever. ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இருக்கு, மெட்டீரியாலிட்டி இருக்கு, ஆஸ்திகமும் இருக்கு, லௌகிகமும் இருக்கு. லௌகிக ஆசைக்காக ஆஸ்திகத்தை பயன்படுத்தின என்ன அர்த்தம்? ரெண்டு ஸ்திதி கதி போல வித்தியாசமா என்ன இருக்கு? இது இருந்தா அது கிடைக்காது, அது இருந்தா இது கிடைக்காது. கிடைக்காதுன்னா என்ன? இதுல நாட்டம் இருக்காது. ஆனா இந்த காம்பினேஷன் எப்படி இருக்குன்னா, ஆத்தியாத்மிகத்தையும் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியை மிக்ஸ் பண்ணிட்டு, ஐ மீன் லௌகிகத்தையும் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியை மிக்ஸ் பண்ணிட்டு, லௌகிக லாபத்துக்காக, மெட்டீரியல் லாபத்துக்காக ஆத்தியாத்மிகத்தை வச்சுக்கிறது. நான் அஷ்டபதி பாடினேன், நான் பாகவதம் பாராயணம் பண்றேன், நான் ராமாயணம் பாராயணம் பண்றேன், அதனால எனக்கு வீடு வாங்கினேன். ₹1 கோடி பேங்க்ல டெபாசிட் போட்டு வச்சுட்டு எங்கிட்ட ₹10 இருக்கு, எங்கிட்ட ₹10 இருக்கு, எங்கிட்ட ₹10 இருக்கு சொல்ற மாதிரி. இது மகத்தான விஷயம். இது அந்த மகத்தான விஷயத்துக்கு பயன்படுத்துறதுக்கு தெரியலை அப்படின்னா அதுக்காக அதை கீழே இறக்கிடக்கூடாது. இந்த மகத்தான விஷயத்தினுடைய அந்த பெருமையை அதை கீழே இறக்கிடக்கூடாது. சரி, அப்படிதான் பாகவத பாராயணம் பண்ணா நல்லதெல்லாம் நடக்காதா அப்படின்னு கேட்டா, பாகவத பாராயணம் பண்றதே தானே நல்லது, அதுக்கு விட வேற என்ன நல்லது இருக்கு? அதை விட என்ன நல்லதுன்னு ஒண்ணு இருக்கு. சரி, பாகவதம் பாராயணம் பண்றது புண்ணியமா அப்படின்னு கேட்டா, ராமாயணம் பாராயணம் பண்றது புண்ணியமா அப்படின்னு கேட்டா, அரே அப்படி கிடையாது. அநேக புண்ணியங்கள் பண்ணதான் பாகவதமோ ராமாயணமோ பாராயணம் பண்ணவே முடியும். பகுஜன்ம கிருதேனேவ புண்ணியனேவ து லப்யதே. பகவத மகாத்மியம் சொல்றது இது. அது ஏன் இந்த அளவுக்கு ஆயிடுத்து அப்படின்னு கேட்டா, அதுல பெரும்பாலும் பங்கு சொல்றவா கிட்ட இருக்கு. சாதாரண பலனுக்காக இதை எடுத்துங்கோ அப்படின்னு சொல்லியே ருக்மிணி கல்யாணம் வாசி, பத்திரம் வாசிங்கோ, கல்யாணம் நடக்கும், இப்படி எல்லாம் சொல்லி என்ன எடுத்து அதனுடைய வேல்யூ குறைச்சுட்டா. அப்போ ருக்மிணி பத்திரம்ங்கிறது கல்யாணம் நடக்கிறதுக்கு அப்படின்னு ஆயிடும். நீ கொஞ்ச நாள்ல போயிட்டேன். திருநள்ளாறு இருக்கிறது சனீஸ்வரனுக்கு ஆயிடுத்து இல்லையா? இப்போ அது சிவன் கோவில், அது சனீஸ்வரனுக்கு ஆயிடுத்து இல்லையா? சனி கோவில் ஆயிடுத்து இல்லையா? அதே மாதிரி ருக்மிணி பத்திரம் அப்படிங்கிறது கல்யாணத்துக்கு உண்டான ஒரு பரிகாரமா போயிடும். ஒரு ருக்மிணி பத்திர ஹோமம் எல்லாம் ஆரம்பிச்சுக்கோ. ருக்மிணி பத்திர ஹோமம், கிருஷ்ணஜரன் ஹோமம். எதுக்கடா ருக்மிணி பத்திர ஹோமம் பண்ணலை? கல்யாணம் பண்ணிக்கணும், அதனால ஜோசியர் சொன்னார். அப்படிலாம் வந்துடும், ஜாக்கிரதை. பாகவத மகாத்மியம் சொல்றது, காரிதா கணலோபேன கதாசார ஸ்ததோகதா. கணலோபத்தால, கணலோபம் எல்லாம் என்னதேங்கிறது நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றது இல்லை, அது சொல்லவும் கூடாது. பேசப்பீட்டத்தில் உட்காந்துண்டு கதாசார ஸ்ததோகதா, சாரம் போயிடுத்துங்க. சுக்ரீவன் தன்னை சொல்லிக்கிறத சொல்றான். ஏன்னா எதுக்கு சொல்ல வந்து, நான் இது பண்ணினேன் அது பண்ணினேன் எனக்காக அதுக்கு அதனால பகவானே எனக்கு இந்த லௌகிகத்தை கொடு அப்படின்னு சொன்னா, நேற்றுக்கு சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன். பிரகலாதன் சொன்னது தான் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும். பிரகலாதன் எப்பேற்பட்ட பக்தன் பாருங்கோ. புத்திரனோ பிரகலாதனோ எல்லாம் கேட்டுக்கிறதே, தயவு பண்ணி எனக்கு என்ன வேணாமான்னு கேட்காதே. சரி, நீ அப்படி கேட்கறது உன்னுடைய பழக்கமா போயிடுத்து, வாங்கிக்கிறதுக்கு என்ன வைக்காதே. இந்த வேணும்னு கேட்கப்பட்ட புத்தியை தயவு பண்ணி எங்கிட்ட இருந்து எடுத்துரு பகவானே. இப்படி இருக்கிற ஒருத்தனை பகவானால கூட திருப்திப்படுத்த முடியாது. ஒரு திருப்தனை, ஒரு திருப்தி இருக்கிறவனை, திருப்தி ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா, போரும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் அது இருக்கிறவனை பகவானால கூட திருப்திப்படுத்த முடியாது. அவன் எப்படி இருப்பான்னா, அவனைத்தான் மகாராஜாங்கிறது. நார்த் இந்தியால எல்லாம் போனேன்னா சன்னியாசிகள் எல்லாம் மகாராஜ் மகாராஜ் மகாராஜ், இதுதான் மகாராஜ். பட்டினத்தார் மாதிரி என்ன கண்டீர்னு கேட்டார் ராஜா. கேட்கிறார் பட்டினத்தார்ட்ட, நேற்று வரைக்கும் கோடீஸ்வரன் பணக்காரன், இன்னைக்கு பார்த்தா வெறும் ஒரு துண்டை கட்டிண்டு ஒரு மரத்தடியில ஒரு கரிம்ப கையில் வச்சுட்டு உட்கார்ந்து இருக்கார். ராஜா வந்தார். ராஜாக்கே பல சமயங்கள்ல கடன் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பட்டினத்தார். அவர்கிட்ட வந்தார். இதுல என்ன கண்டீர்னு கேட்டார். உடனே சொன்னார், அரசன் நீ நிற்க ஆண்டி நான் இருக்க கண்டேன்னார். பேர்பட்ட வாக்கு.
அங்க இருக்கிறதோ நிற்கிறதோ இல்லை விஷயம். அவன் ஏன் ராஜா நடக்கிறான்னு ஓடுறான்னு அவனுக்கு அடையணுங்கிற அந்த ஆசை இருக்கு. இவனே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான்னா எனக்கு எல்லாம் அடைஞ்சாச்சுங்கிற அந்த திருப்தி இருக்கு. பகவான் கொடுக்கக்கூடிய பெரிய கிஃப்டே திருப்தி. என்ன பகவான் கிட்ட இது எப்படி பாருங்க, பிரகலாதன் சொன்னதை எனக்கு அது வேணும் இது வேணுங்கிற அந்த புத்தியை தராதே. நான் அப்படி வேணும்னு கேட்டேன்னா நான் பண்ணது பக்தி இல்லை, வியாபாரம் ஆயிடும். அது மாதிரி சொல்றான், உனக்கு நான் வானரனா இருக்கேன் ராமா, அந்த வானரனான என்கிட்ட உனக்கு சக்கியம் வச்சுக்கிறதுக்கு தாற்பயம் இருக்கானா நானும் அதை ஆசைப்படுறேன்றான். இங்க சக்காங்கிற பாவத்துல இல்லை, சக்கிய பக்தி. சுக்ரீவன் ராமன் கிட்ட வச்சுட்டு இருக்கிறது சக்கிய பக்தி. சொன்ன உடனே ராமன் சொன்னார், சம்பிரகிருஷ்டமனஹா கிருஷ்டமனஹா பிரகிருஷ்டமனஹா சம்பிரகிருஷ்டமனஹா. 2 உபசர்க்கத்தை போட்டிருக்கார் வால்மீகி. என்ன பண்ணா ராமர் பார்த்தா, சம்பிருஷ்டமனா ஹஸ்தம் பீடயாமாச பாணினா, கையை பிடிச்சாராம் சுக்ரீவனுடைய சந்தோஷத்தோட. கையை பிடிச்சு சுக்ரீவ சக்கியத்துக்கு வெடி போடுறாங்க. கையை பிடிக்கிறது மாத்திரம் இல்லையா, கிருஷ்ண சௌஹார்தம் ஆலம்பிய பரியசச்சுவர் பீடு என்ன அப்படி இழுக்கி கட்டிட்டாராம் சுக்ரீவனை. முதல்ல ஆலிங்கனம் சுக்ரீவனுக்கு. உடனே ஹனுமானோ தன்னுடைய ரூபத்தை பிக்ஷு ரூபத்தை விட்டு கபி ரூபத்தை எடுத்துக்கிறார். எப்படி எடுத்துட்டாருன்னு வால்மீகி சொல்றார், காஷ்டத்திலேருந்து நெருப்பு வரா மாதிரி எடுத்துட்டாருங்கிறார். கட்டையில தான் நெருப்பு இருக்கு. அரணிக்கட்டை ஒண்ணு இருக்கு. அந்த அரணிக்கட்டையில நெருப்பு இருக்கு. அரணிக்கட்டை பல பேர் பார்த்திருக்கவே மாட்டா இல்லையோ, பார்த்திருக்கே இல்லையா? இங்க பண்ணிருக்கு, இங்க பண்ணிருக்கு. அதான் இங்க கும்பகோணத்துல பார்த்திருப்பா. அதான் சொல்றது, பொதுவே அரணிக்கட்டை வெளியில போய் சொன்னோம் வச்சுங்கோ, என்னத்த சொல்றான்பா. கும்பகோணத்தை மத்தியில பொறுத்த மட்டும் பிரச்சனை இல்லை. கடையில கூட அரணி கடைந்து கூட வைக்கலாம். அவ்வளவுக்கு இங்க அக்னிஹோத்திரிகள் நிறைய சிறப்பா இருக்கு. ஏதோ பகவானுடைய கிருப்பை அச்சூடு இருக்கணுமே. இல்லாட்டினா லோகம் க்ஷேமமா இருக்கணுமானா அக்னி உபாசனை தான் வேதமே சொல்றது. லோகக்ஷேமத்துக்காக சந்தியோபாசனா அக்னி உபாசனா இது 2 இருந்தா போரும் லோகக்ஷேமமா இருக்கும். வேற 3வது ஒரு உபாசனை தனியா சொல்லல லோகக்ஷேமத்துக்கு. மழை பெய்யணும்னா யாகத்தை பண்ணுது. காரீரின்னு ஒரு இஷ்டி, யாகம் கூட இஷ்டி, காரீரின்னு ஒரு இஷ்டி, அதை பண்ணு மழை வரும். வேதம் சத்தியம். சோ காஷ்டத்திலேருந்து, அதாவது அரணிக்கட்டையிலிருந்து அக்னி வந்தா மாதிரி ஹனுமான் தன்னுடைய அந்த பிக்ஷு ரூபத்தை விட்டு அதுல இருந்தே வந்தாங்க. அப்படி சொல்லி ரொம்ப தேஜஸ்வியா இருக்கார் ஹனுமான். எழுந்துக்குதான் இவாள 2 பேரையும் பார்த்தே சந்தோஷப்பட்டிருக்கார். சொல்றார், தீப்தியமானந்ததோ புஷ்பை அபியர்ச்ச சத்கிருதம். எப்படி இருந்தாருன்னா, தயோஹோ மத்தியே து சுப்ரீதா இதத்யௌ சுசமாஹிதா. அவ 2 பேருடைய சக்கியத்தை பார்த்து ஹனுமான் சந்தோஷப்பட்டாரா. என்னோட செல்ஃப்லெஸ்ஸான ஒரு பக்தி வேணும். இங்க கூட்டு வந்தவர் ஹனுமான் பிரயோஜனம் கிடைச்சதோ சுக்ரீவனுக்கு, தனக்கு பிரயோஜனம் அடைஞ்ச மாதிரி செல்ஃப்லெஸ்ஸா இருக்கா. இதுதான் குரு. ஹனுமானுக்கு சாதாரண ஒரு மங்கி இல்ல ஹனுமான், குரு. சுக்ரீவனுக்கும் ஹனுமான் குரு. ஏன்னா குருவினுடைய பொறுப்பு என்னதுன்னு கேட்டா, குருவினுடைய கடமை எப்படி இருக்கும்னு கேட்டா, சிஷ்யன் கிட்ட ஜீவன் கிட்ட பகவானை பத்தி சொல்றது, பகவான் கிட்ட ஜீவனை பத்தி அந்த சிஷ்யனை பத்தி சொல்றது, ரெக்கமெண்ட் பண்றது. இங்க உள்ளது அங்க சொல்றது, அங்க உள்ளது இங்க சொல்றது. இதை தெருவிலே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு யாருக்கும் பிரயோஜனம் இல்லையே. தெருவில் பண்ணிட்டு இருக்கிறது, இங்க சொல்றது அங்க சொல்றது, அங்க உள்ளது இங்க சொல்றதுன்னா அதுக்கு பிரயோஜனம் இல்லையே. இங்க பாருங்க, பரம பிரயோஜனம் கிடைக்கிறது பாருங்க. பரம பிரயோஜனம் கிடைக்கிறது. இங்க உள்ளது அங்க சொல்றாரு குரு கிட்ட, ஜீவன் கிட்ட. அங்க உள்ளது இங்க சொல்றாரு பகவான் கிட்ட. அப்புறம் இந்த ஜீவன் அங்கேயே உட்கார வைக்கிறார். நீ இருந்த இடத்துல இருடா, உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்து பண்ணுடா, நீ அலையாதுடா, அங்க உட்காந்துக்கோ. ஆனா உனக்கு உண்டான பிரயோஜனம் என்னமோ அது உன்னை தேடி வரும், இல்லாட்டா நான் கொண்டு வரேன் அப்படின்னு அந்த பகவானை தூக்கி எடுத்து ஜீவன் கிட்ட கொண்டு கையில கொடுக்கறதுதான் ஒரு குருவினுடைய பொறுப்பு. அப்படி இருந்தும் வராது. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா,
ஜீவன் கிட்ட ஜாக்கிரதையா பிடிச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. எதுக்கு வேணா விட்டுடும். சப்பல புத்தி. பகவான் கிட்ட சொல்லணும், இது உன்னுடைய சொத்து, நீ பார்த்துக்கோ. இதுதானே குருவனுடைய ஒரு பொறுப்பு. அப்படி இருக்கார ஹனுமான். அவளை 2 பேரையும் பார்த்து சந்தோஷப்பட்டார். அந்யோன்யம் அபிவீக்ஷந்தோ, அவளோன்னா தங்களை பரஸ்பரம் பார்த்து பார்த்து திருப்தியே வரலையா. ராமனுக்கு சுக்ரீவனை பார்த்து திருப்தி வரலையா, சுக்ரீவனுக்கு ராமனை பார்த்து திருப்தி வரலையா. திருப்தி அபிஜக்மது, திருப்தியே வரலை. தும்பயஸ்யோசி, ராமர் சொல்றார் சுக்ரீவன் பார்த்து, தும்பயஸ்யோசி கிருத்யோ மே ஏகம் துக்கம் சுகம் சனோ சுக்ரீவோ ராகவம் ராக்கியமித்யுவாச்ச பிரகர்ஷ்டவத். ராமன்ட்ட சொல்றான் சுக்ரீவன், இந்த இருந்து நம்ம 2 பேரும் ஒரே வயசு. ஒரே வயசுன்னா ஏஜ் அப்படிங்கிறது அர்த்தத்தில் எடுத்துக்காதீங்கோ. நம்ம 2 பேரும் ஒரே நிலையில இருக்கிறோம். எப்படி இருக்கிறோம்னா, கிருத்யா, உன்னுடைய ஹிருதயம் என்கிட்ட இருக்கு, என்னுடைய ஹிருதயம் உங்ககிட்ட இருக்கு. இதுதான் சுஹ்ருத் அப்படின்னு பேர். சுஹ்ருத். இந்த சக்கா, இந்த ஃப்ரெண்டு அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு சம்ஸ்கிருதத்துல நிறைய சப்தங்கள் உண்டு. ஆப்தன் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு உண்டு, சகா அப்படின்னு ஒன்று, மித்திரம் அப்படின்னு ஒன்று, சுகிருத் அப்படின்னு ஒன்று. இது எல்லாமே ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு ஒரு இங்கிலீஷ் வேர்ட்ல. ஆனா இங்கிலீஷ்ல நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்கு வச்சுக்கோ, அக்யூசிங் சென்ஸ் அதெல்லாம் சொல்றா. பட் இருந்தா கூட இதனுடைய ஓரோ வாக்குக்கும் தனித்தனி அர்த்தம் அந்த வாக்கை கொடுக்கும். சுகிருத் அப்படிங்கிறதே சகிருதயங்கள், அவள் சகிருதயா, ஒரே ஹிருதயம். ஆப்தன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? ஆப்தன் அப்படின்னா அதாவது அவனுக்கு பிடிக்கட்டும் பிடிக்காம போட்டும், அவனுக்கு இஷ்டமாகட்டும் இஷ்டமாகாம போட்டும், ஆனா அவனுடைய நல்லதை அவன்கிட்ட எடுத்து உரைக்கிறது தான் ஆப்தன். இப்படி நிறைய அதுக்கு இருக்கு. மிரியதே திராயதே இது மித்ரா அப்படின்னு ஒரு மித்திரனுக்கு உண்டான ஒரு சப்தம். நிருப்தம். சகா அப்படிங்கிறத ஒரே விஷயத்துல இஷ்டம் உள்ளவா சகா, ஒரே விஷயத்துல இஷ்டம் உள்ளவா. கா அப்படி, கம் அப்படின்னா இந்திரியம். ஒரே வஸ்துக்கள்ல இஷ்டம் உள்ளவாளுக்கு சகாக்கள் அப்படின்னு. இப்படி ஒரே கோட்பாடு, ஒரே எய்ம், இதெல்லாம் இருக்கிறவளுக்கு சகா. ஸோ சொல்றான் சுக்ரீவன் ராமன் கிட்ட, நம்ம 2 பேருக்கும் இனிமோ ஏகம் சுகம் துக்கம் ஜனவு, உன்னுடைய துக்கம் என்னுடைய துக்கம், என்னுடைய துக்கம் உன்னுடைய துக்கம், உன்னுடைய சுகம் என்னுடைய சுகம், என்னுடைய சுகம் உன்னுடைய சுகம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சந்தன விருட்சத்தை வெட்டி போட்டு உட்கார வச்சா. இதெல்லாம் நேற்றுக்கு ஆக்சுவலா நான் நேற்று திடீர்னு ஓடி எடுத்து இந்த சக்கியத்துக்குள்ள வந்துட்டேன். அதை கொஞ்சம் விவரமா இன்னைக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன், அவ்வளவுதான். உடனே ராமன் சந்தோஷமா சொல்றார், உனக்கு என்ன கஷ்டமோ நான் அதை நீக்கிறேன். உனக்கு வாலியால கஷ்டமா நான் நீக்கி தரேன், சத்தியமா நீக்கி தரேன். என்ன உன்ன மாதிரி ஒரு சகா கிடைக்காது சுக்ரீவா அப்படின்னு சொல்லி அவ 2 பேரும் அக்னியை பிரதட்சணம் பண்ணி சக்கியத்துவம் ஏற்பட்டுண்டா. அதுக்கப்புறம் ஹனுமானை பார்த்து சொல்றான் சுக்ரீவன், ஒன்னால எனக்கு இவனை கிடைச்சது ஹனுமன்னு, ஒன்னால எனக்கு விட்டு போயிடும் சகாவை கிடைச்சது. சீதைய தேடலாம், கண்டுபிடிக்கலாம், கவலைப்படாதேங்க. நானும் நினைக்கிறேன், எனக்கு அனுமானத்துல தோணுறது, அன்னைக்கு ஆகாசம் அனுமானாத் ஜானாமி மைதிலீசா சம்சயா, ஆகாசம் வழியாக ஒரு விமானத்துல ஒரு ராட்சசன் உட்கார்ந்து போக, அந்த ராட்சசன் மேல கட்டுப்பட்டு அவனால ஹராஸ் பண்ணிட்டு ஒரு ஸ்திரீ கொண்டு போறதை பார்த்தோம். நாங்க 5 பேர் இங்க உட்கார்ந்துட்டு இருந்தோம், நான் ஹனுமான் இத்தியாதி 5 பேர் இங்க உட்கார்ந்துட்டு இருந்தோம். எங்களை பார்த்தோன்னு மேலே இருந்து ஒரு பாண்டத்தை அவள் போட்டா, அது சீதைன்னு தான் நினைக்கிறேன். நீங்க சொல்லக்கூடிய சீதையினுடைய லட்சணத்தை வச்சுட்டு அதை சீதை அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். கோசந்தி ராமராமேதி லக்ஷ்மணேதி ச பாமினி, அவள் ராமா ராமா லக்ஷ்மணா லக்ஷ்மணா அப்படின்னு கத்திண்டே போனா அந்த பேர் வருங்கோ. சுக்ரீவனுக்கும் ராமனை கிடைக்கணுமானா சீதை சங்கல்பிச்சாத்தான் கிடைக்கும். ஏன்னா சீதைங்கிறது தான் பக்தியினுடைய வடிவா இருக்கா பூரா ராமாயணத்துல.
அந்த சீதையினுடைய சங்கல்பம் இல்லாத சுக்ரீவனுக்கு கூட ராமனை கிடைக்காது. அன்னைக்கு சீதை ஆகாசம் வழியாக இவளை பார்த்து இந்த வானரர்களுக்கு ராம மந்திரத்தையும் ராம பக்தன் லக்ஷ்மண மந்திரத்தையும் உபதேசம் பண்ணிட்டு போற மாதிரி ஹா ராமா லக்ஷ்மணா அப்படின்னு உபதேசம் என்ன கொடுத்துட்டு போயிருக்கா. அன்னைக்கு கேட்டது சுக்ரீவனுக்கு இந்த பேரு காதுல, அன்னைக்கு கேட்டது ஹனுமானுக்கு இந்த பேரு காதுல. அன்னையிலேருந்து மூச்சு விட்டாலும் உட்கார்ந்தாலும் ஏந்திருந்தாலும் ஹனுமான் ராம 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 ராம. இதுதான் அந்த அந்த நாம ருச்சி கொடுத்து படுத்து, அந்த நாமத்துல ருச்சி வந்துடுது. அதனாலேயே மூச்சு விட்டாலும் ஏந்திருந்தாலும் கையை தூக்கினாலும் உட்கார்ந்தாலும் நடந்தாலும் சாப்பிட்டாலும் தூங்குறது உள்பட வாய் ராம 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 இப்படி சொல்லிட்டே இருக்கலாம் ஹனுமானுக்கு. இதுதான் ஈஸ்வரன் அடையறதுக்கு சுலபமான வழி. அது என்ன வேணா சொல்லுங்க. குண்டலினிங்கிறோம், கிரியா யோகாங்கிறோம், எல்லாம் இருக்கு, இல்லாம இல்லை. ஆனா இதெல்லாம் தெரிய வரணும், புரியணும் அப்படின்னா இந்த 2 அக்ஷரத்தினுடைய சப்போர்ட்டால தான் எல்லாம் மேல நடக்கும். இதுதான் அஸ்திவாரமே, இதுதான் அஸ்திவாரமே. அதுக்காக இதை சொன்னா பகவானை கிடைக்குங்கிறது இல்லை, இது சொல்றதே பகவானை கிடைச்சா மாதிரி. சைதன்ய மகாபிரபுனுடைய ஒரு சித்தாந்தமே என்னன்னு கேட்டா, ராம நாமா அதாவது நாம சங்கீர்த்தனம் சாதனை இல்லை, நாம சங்கீர்த்தனமே பலம். நாம சொல்றது பலம் அப்படிங்கிறது தான் மகாபிரபுவுக்கும் சரி குருநாதாவுக்கும் சரி. மோட்சம் அப்படிங்கிறத என்னன்னு சொல்றாருன்னா சித்தாந்த கிரந்தங்கள்ல முக்தி அப்படிங்கிறதுக்கு என்னன்னு சொல்றாருன்னா அது ஒரு அசாத்திய சாதகமான விஷயம். முக்தி அப்படிங்கிறதுக்கு நாம கீர்த்தனமேவ. இது அகடன கடனை, அது அகடன கடனை. சோ அன்னைக்கு சீதையினுடைய சங்கல்பம் இருந்தது, சீதையினுடைய கட்டாட்சம் பட்டது ஹனுமத் பிரபதிகளுக்கு, சுக்ரீவ பிரபதிகளுக்கு ராமனோட கூட சம்பந்தம் ஏற்பட்டது. ஹா ராமா லக்ஷ்மணேதி கோசந்தி ராம ராமேதி லக்ஷ்மணேதி விஸ்வரம். அங்கேருந்து மேலேந்து ஒரு பாண்டத்தை கீழே தூக்கி போட்டா அதை அங்க எடுத்து வச்சிருக்கோம். அது சீதையை நான் பக்தின்னு சொல்லிட்டேன், சீதையே பக்தின்னு சொல்லிட்டேன். அந்த பக்தி சுக்ரீவனுக்கு கிடைச்சிருத்தோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்படி ஒரு பக்தனா இருக்கான். அந்த பக்தி வாஸ்தவத்துல எங்க இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டா ஹிருதய குகைக்குள்ளதான் பக்தி இருக்கு, பிரகடனமா இருக்கும். அந்த பக்திய வெளிக்காட்டிக்கிறது உச்சிதம் இல்லை, அது பகவானுக்கு மாத்திரமே சமர்ப்பிக்கக்கூடிய விஷயம் பக்திங்கிறது. இப்ப சொல்றத பத்தி இல்ல, குலஸ்திரீகளுக்கு சாரித்திரம் பர்த்தாவுக்கு வேண்டி மாத்திரம் எப்படியோ அது மாதிரி பக்தனுடைய பக்திங்கிறது பகவானுக்கு வேண்டி மாத்திரம். அப்படி அந்த பக்திய வெளியிட்டு வரைக்கும் யார்கிட்டையும் காட்டாம சுக்ரீவன் குகைக்குள்ள வச்சுட்டு இருக்கான். சீதையினுடைய ஆபரணங்கள், அந்த பக்தி ஸ்வரூபத்திலிருந்து வரக்கூடிய சீதையினுடைய ஆபரணங்கள். சோ அது சொல்றான், சகே சீக்கிரம் கிமர்த்தம் பிரவிலம்பசே. அப்படி ஆவரணங்களை தூக்கி போட்டா அதை இங்க பத்திரமா வச்சுட்டு இருக்கேன்னு சொன்ன உடனே ராமன் கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான் சுக்ரீவன் காட்டுறான், சீக்கிரம் கொண்டு வா, ஏன் லேட் ஆகிற சுக்ரீவா, இப்பவே அதை கொண்டு வா அப்படின்னு உடனே ஓடி சுக்ரீவனே தானே போய் ஏவ முக்தஸ்து சுக்ரீவா சைலஸ்ய ககனம் குஹாம். சைலத்தினுடைய மலையினுடைய ககனமான ஒரு கூடமான ஒரு குகைக்குள்ள போய், ஒரு ஒளிஞ்சிருக்கிற ஒரு மறைஞ்சிருக்கிற ஒரு குகையில போய் தானே அந்த ஆபரணங்கள் எடுத்துட்டு வரானா. பாருங்க, இங்க வேணா சுக்ரீவன் நினைச்சா கூட இருக்கிறவங்களை வச்சுட்டு இந்த ஆபரணங்களை யார்த்தையாவது எடுத்துட்டு வர சொல்லலாம், தானே போய் ஆபரணங்கள் எடுத்துட்டு. ஏன்னா தன்னுடைய பக்தி தனக்குத்தான் தெரியும், தன்னுடைய பக்தி பகவானுக்கு தான் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு அந்த ஆபரணங்களை தானே எடுத்துட்டு வந்து ராமன் கிட்ட காட்டுறான். ராமன் ஆபரணங்களை பார்க்கிறான்.
ராமன் ஆபரணங்களை பார்க்கிறார். பார்த்த உடனே கண்ணிலேருந்து தார தாரையா ஜலம் வரதான் ராமச்சந்திரா பிரபுவுக்கு. என்னன்னா இப்படி பக்தி பண்றானே சுக்ரீவன். சீதையனுடைய ஆபரணங்களை பார்த்ததுங்கிறது இல்லை, மாத்திரம் இல்லை அந்த காரணம். சுக்ரீவனுடைய பக்தி இங்கே ஒரு பிரதானமான காரணம். எப்படி ஒரு பரம பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கானே சுக்ரீவன், எப்படி ஒரு பக்தனா இருக்கானே. பகவானுக்கு எப்படின்னா, அது பாகவதத்திலேயுமே சொல்றது இந்த ஒரு விஷயம். பகவானுக்கு பக்தனை பார்க்கறத உருக்கிடுவோம். இந்த பக்தி பகவானுக்கு பக்தனை பார்க்கறத உருக்கிடுறது ஜலமா போயிடுவாராம், கரைஞ்சு போயிடுவாராம் பகவான். அப்படி அந்த சுக்ரீவனை பார்த்தார், எப்படி பக்தி பண்றேடாப்பா அப்படின்னு கண்ணு நிறையிறது. சீதையனுடைய ஆபரணங்கள் சீதையனுடையதா அப்படிங்கிறது பகவானுக்கே தெரியலை. உடனே லக்ஷ்மணன் கிட்ட கேட்டார், லக்ஷ்மணா சீதா ஸ்நேக பரிவர்த்தேன சது பாஷ்பேண தூஷிதா ஹா பிரியேதி ருதம் தைரியம் தைரியமுத்ஸ்ருஜ்ய நபதத் க்ஷிதோ. ஹா பிரியே சீதே அப்படின்னார். அந்த தைரியத்தை இழந்தார். இது வரைக்கும் கட்டி வச்சுருந்தார் தைரியத்தை. அந்த தைரியத்தை இழந்தார். நபதத் க்ஷிதோ, கீழே விழுந்தார். சுக்ரீவன் பார்க்கிறான், நிறைய இப்படி இருக்கார். உடனே தூக்கி எடுத்தார் ராமனை தூக்கி ஆஸ்வாசப்படுத்தி, நீங்கள் பிரபு, நீங்க துக்கப்படப்படாது, கவலைப்படப்படாது, குறப்படப்படாது அப்படின்னு ஆபரணங்களை காட்டினா. ஆபரணங்களை காட்டுறத ராமன் சொன்னார், எனக்கு தெரியலை ஆபரணங்கள். லக்ஷ்மணா நீ பாரு அப்படிங்கிறத லக்ஷ்மணன் எல்லாத்தையும் பார்க்கறான். ஒரு ஆபரணங்களா பார்த்தா லக்ஷ்மணனுக்கு பெருசா ஒன்றும் முக்கூத்திய பார்த்தான் தெரியலை, தோட பார்த்தான் தெரியலை, நெத்தி தூத்திய பார்த்தான் தெரியலை, கழுத்துல போட்டிருக்கிற ஆபரணங்களை பார்த்தா தெரியலை, கையில போட்டிருந்த வளைய பார்த்தா சீதையுடைய தெரியலை. லக்ஷ்மண சுவாமி சொல்றார், நாகம் ஜானாமி கேயூரே நாகம் ஜானாமி குண்டலே நூபுரே து அபிஜானாமி நித்தியம் பாதாபிவந்தனாத். என்னமான ஒரு பாவம், என்ன ஒரு பாவம். ஏன் சீதையை பார்க்காம தான் இருக்கார் லக்ஷ்மணன். பார்க்கறதுன்னு ஒண்ணு, கவனிக்கிறதுன்னு ஒண்ணு. சீதையை பார்க்கிறார், ஆனா லக்ஷ்மணனுடைய ஹிருதயத்துல பதிஞ்சிருக்கிறது சீதையனுடைய ஸ்ரீ சரணங்கள் தான். அந்த ஸ்ரீ சரணங்கள்ல இருக்கக்கூடிய அந்த நூபுரம் தான் லக்ஷ்மணனுக்கு தெரியறது. ஏன்னா பக்தனுக்கு பகவானுடைய சரணம் தான் கதி. பக்தனுக்கு பகவானுடைய சரணங்கள் தான் கதி. அவன் கையோ மனுஷனுடைய சரணத்தை ஆசிரிச்சு பிரயோஜனம் இல்லை. மனுஷனுடைய சரணம் ஒரு வளர்ந்திருக்கப்பட்ட புல்ல கூட இல்லாம போயிட்டு. ஏன்னா பகவானுடைய சரணத்தை நாம போய் ஆசிரிக்கிறோம்னா பகவானுடைய சரணம் என்ன பண்ணிருக்கிற, ஒரு கல்ல கூட ஒரு ஜீவனுள்ள வஸ்துவா பண்ணிருக்குன்னு சரித்திரத்துல சொல்றான். அதாவது ஜீவன் இல்லாததுக்கு ஜீவனை கொடுக்கறது பகவானுடைய சரணத்தினுடைய பெருமை அப்படிங்கிறத. மனுஷனுடைய சரணத்தினுடைய பெருமை என்ன தெரியுமோ, மனுஷன் ஒரே வழியா 10 வாட்டி நடக்கிறத அங்க ஏதாவது புல்லு வளர்ந்துருந்தா கூட அந்த புல்ல கூட இல்லாம பண்ணி தேய்ச்சி மாச்சு விட்டுரும். இது மனுஷனுடைய சரணத்தினுடைய பெருமை. அதனால ஆசிரிக்க வேண்டியவனுடைய சரணத்தை போய் ஆசிரிக்கிறது. அப்படி சீதையினுடைய சரணத்தை போய் ஆசிரிச்சிருக்கார் லக்ஷ்மண சுவாமி. சரணத்தை நல்ல ஹிருதயத்துல பூட்டி வச்சிருக்கார். அதனால சொல்றார், எனக்கு நாகம் ஜானாமி கேயூரே, எனக்கு வளைகள் தெரியலை, சீதையினுடைய வளைகளா அப்படின்னு தெரியலை. நாகம் ஜானாமி குண்டலே, எனக்கு பாசி அந்த குண்டலம் இருக்கே, இது சீதையினுடைய குண்டலமா அப்படின்னு தெரியலை. நூபுரே து அபிஜானாமி, அந்த அந்த குலுசு இருக்கே, அந்த குலுசுகள் அதுதான் ஜானாமி இல்லை. அங்க கூட வால்மீகி பகவான் ஒரு மேஜிக் போட்டிருக்கார், ஒரு உபசர்க்கத்தை போட்டிருக்கார். அபி அப்படிங்கிற உபசர்க்கத்தை போட்டு வச்சிருக்கார். என்ன சொல்றாருன்னா, நூபுரே து அபிஜானாமி, அபிஜானாமின்னா நல்லா தெரியறது இது சீதையினுடைய தான். என்ன என்னுடைய ஹிருதயத்தில் இருக்கிறது என்னவோ, என்னுடைய ஹிருதயத்தில் எனக்கு தியானமங்கல விக்கிரகமா இருக்கக்கூடியது இதுக்கு நான் கண்ணால பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஹிருதயத்தில் இருந்த சீதையனுடைய ஸ்ரீசரணத்தில் இருக்கக்கூடிய நூபுரம் லக்ஷ்மணனுக்கு இவ கண்ணுக்கு எதிர தெரிகிறது. அதனால சொல்றேன், அபிஜானாமி நித்தியம் பாதாபிவந்தனாது, அபிவந்தனாது நித்தியம் அபிவந்தனாது அப்படிங்கிறார். வந்தனாது அபிவந்தனாது நித்தியம் அபிவந்தனாது அப்படிங்கிறத இப்பழோ சீதை வனத்துக்கு ராவணன் கூட்டிட்டு போயாச்சு. அடுத்து இப்பழோ சீதைய அங்க ராவணன் கூட்டிட்டு போயாச்சு. அப்ப இப்போ எப்படி வந்தனம் பண்றான்னா,
பிசிக்கலா வந்தனம் இல்லை, மானசீகமா இப்பவும் சீதையினுடைய சரணங்களை வந்தனம் பண்ணிட்டு இருக்காருங்கிறதுனாலயே லக்ஷ்மணனுக்கு நல்லா தெரியறது அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணா எங்களோட இந்த கேட்கட்டும். மேல சரித்தான் நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஜானகி காந்த ஸ்மரணம். ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. விஸ்வநாதன் பேரு ரொம்ப பார்க்கணும்னு இருக்கும். ஆமா விளையாண்டுருக்காரு. சாயங்காலம் வந்தார். நான் தான் கொண்டு விட்டேன் சாப்பிடுங்க. பார்க்கணும் ஆயிடுதாங்க சப்தா.